or good morning, depending on where in the world you are joining us from. It's really a pleasure on behalf of Teach for Bangladesh to welcome all of you to this conversation, this very important discussion on the impact of COVID-19 on the education system and the welfare of students in Bangladesh. If you are joining us on Facebook Live or on Zoom, we're going to wait another minute or so as people continue to log on to join the conversation. But you can actually go to the chat room and share who you are, what institution you're affiliated with, and where you are joining us from, so that we can see who's with us today. Because we have a combination of people, a diverse array of people on the call with us today, including some non-Bangla speakers, we will be conducting the session in a combination of both Bangla and English. So forgive me if I'm switching back and forth a little bit. You'll be able to see some comments in the chat box that are summarizing any of our discussion that occurs in Bangla. So আবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ওয়েলকাম সবাইকে এবং ধন্যবাদ আপনারা এই ব্যস্ততার মধ্যে সময় নিয়ে আমাদেরকে জয়েন করেছেন। আমরা আরো 1 মিনিট ওয়েট করব, আমাদের ফেসবুক লাইভেও কিছু অডিয়েন্স আসছে, জুমে কিছু আসছে। আপনারা যদি চ্যাট বক্সে একটু দিয়ে দেন যে আপনার নাম, আপনি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে আছেন এবং আপনি কোথা থেকে জয়েন করছেন, এবং আমরা আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে খুব শিগগিরই চলে যাব। আমাদের প্যানেলিস্টদের বায়োগ্রাফি সবার সাথে শেয়ার করা আছে অলরেডি, এবং চ্যাট বক্সে এখন আবারও পোস্ট করে দেওয়া হবে। আপনারা ডিটেলসে দেখতে পারবেন যে কারা কারা আমাদের সাথে জয়েন করছে। তাদের আসলে আমাদের যারা অডিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেকেই এসছে আমাদের এডুকেশন সেক্টর থেকে এবং ডেভেলপমেন্ট সেক্টর থেকে। তো আসলে আমাদের প্যানেলিস্ট যারা, তাদের হয়তো পরিচয় আপনাদেরকে দিতে হবে না, আপনারা সবাই তাদেরকে চিনেন। We're very pleased to have with us today Mohammed Foshiullah sir, the Director General of the Directorate of Primary Education. Thank you, sir, for being with us. From BRAC University Institute of Education Development, we have Dr. Iram Mariam. Iram Appa, thank you for making the time. From DFID, we have Education Advisor Ghulam Kibriya Bhai. Kibriya Bhai, thank you so much. I know we were meant to have from UNICEF Iqbal Hossain Bhai, but unfortunately at the very last minute, Iqbal Bhai had some urgent issues come up and he was unable to join us. But we are thrilled to have Enam Haq, Enam Bhai from CAMPI joining us. CAMPI, of course, is doing incredible work and has always been an important stakeholder in education in Bangladesh. And so we're very pleased, Enam Bhai, to have you and have CAMPI's voice represented on this call. We've tried to create a diversity of panelists so that we can hear from many different perspectives on this conversation today. আমি চেষ্টা করব যতটা সম্ভব আমাদের অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন নিতে। আমি জানি যে স্পেশালি আমরা যারা এডুকেশন সেক্টর থেকে এসেছি, we've all been working very hard and we're all very concerned about the students who are out of school and who are currently both concerned about their own lives and their livelihoods, and also while thinking about their health, we are also concerned about the state of their learning. We are in a very unsure, uncertain environment. আমরা জানি না কবে স্কুল আবার খুলবে এবং খুললে তখন পরিস্থিতিটা কেমন দাঁড়াবে। সো এই আনসার্টেনটিটার মধ্যে আসলে আমরা এখন কি করছি, কি করা যেতে পারে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমি জানি যে আমাদের অনেকের মনে অনেক রকমের প্রশ্ন আছে। So আপনারা please have your questions ready and you can start putting them in the chat box whenever you want, and we will try to take those questions as we go along. But একদম শুরুতেই আমি অ্যাকচুয়ালি ডিজি স্যারের কাছে যাব এবং স্যার আপনার কাছে যাওয়ার আগে অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বাংলাদেশ সরকারকে একটু অ্যাকনলেজ করতে চাই, কারণ এই ক্রাইসিস সিচুয়েশনের মধ্যে সরকার যে ধরনের দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, আমাদের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এখন যে ধরনের ইনোভেশন করার চেষ্টা করছে, সরকার অলরেডি কিছু স্টেপ নিয়েছে ডিস্টেন্স লার্নিং এর জন্য, এগুলো আসলে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে চাই।
এবং স্যার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে কোভিড-19 এর হেলথ ইম্প্যাক্ট নিয়ে এবং ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে, কিন্তু এডুকেশন সেক্টরে কি ধরনের প্রভাব এই প্যান্ডেমিক ফেলেছে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন আপনার সাইড থেকে? শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ আপনাকে এবং আপনার হোল টিমকে এবং অন্যান্য যারা এসছেন সবাইকে আন্তরিকভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং ওয়েলকাম জানাই আজকে সেশনে। অন্যান্য যারা প্যানেলিস্ট আসছেন অনেকেই আমার সাথে হয়তো পরিচিত, আবার দু একজন অপরিচিত, ক্লোজলি কাজ করার সুযোগ হয়নি। আমি আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাই। আপনি ঠিকই বলেছেন যে আপনি জানেন যে আমাদের 17 মার্চ যেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ছিল, সেই দিন থেকে আমাদের স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই যে দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং আমাদের মন্ত্রণালয় সহ সবাই খুব সুন্দরভাবে একটা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ছিল 16 তারিখ থেকে 17 তারিখ থেকেই সকল বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া, যদিও অফিস আদালতগুলি বন্ধ হয়েছে সে 26শে মার্চ থেকে। তো আপনি জানেন যে 17ই মার্চ থেকে 11ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের স্কুলের শ্রেণী পাঠ কার্যক্রমের জন্য রুটিন ছিল। আমাদের যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার আছে সেখানে 17ই মার্চ থেকে 11 এপ্রিল আমাদের এই 22 দিন ওয়ার্কিং ডে ছিল আমাদের। এই 22 দিন ওয়ার্কিং ডে আমাদের ক্ষতি হয়েছে বা ব্যাহত হয়েছে, আমরা ক্লাস নিতে পারিনি। পাশাপাশি আমাদের ফার্স্ট অ্যানুয়াল পরীক্ষা, যেটা প্রথম সাময়িক পরীক্ষা, সেই প্রথম সাময়িক পরীক্ষাটার কথা ছিল 15 থেকে 23 এপ্রিলে নিব। এই বন্ধের কারণে এই প্রথম সাময়িক পরীক্ষা আমরা নিতে পারিনি। আমরা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শিক্ষার্থীদের সচেতন করার চেষ্টা করেছি গার্জিয়ানদের মাধ্যমে, শিক্ষকদের মাধ্যমে, নানান যোগাযোগের মাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইন্টারনেট, তারপরে অন্যান্য ভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। আপনি জানেন যে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 1,40,00,000 ছেলে মেয়ের বাবা মার মোবাইল নাম্বার আমাদের কাছে আছে, যে কারণে আমাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে গার্জিয়ানদের এবং শিক্ষার্থীদের আমরা সচেতন করার চেষ্টা করেছি এই করোনা ভাইরাস, কোভিড-19 বিষয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানে থাকতে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে, ঘরে থাকতে, ঘরের বাইরে না যেতে, বারবার হাত ধোয়া সহ যেসব নিয়ম আছে সেগুলি মেনে চলতে আমরা প্রথম থেকেই অন্য একটা ফোন চলে আসছিল। তো এইসব কাজের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সচেতনতার পাশাপাশি আমরা আমাদের পরামর্শ ছিল, নির্দেশনা ছিল যে তারা যেন বইয়ের সাথে, পড়াশোনার সাথে যুক্ত থাকে, সেজন্য গার্জিয়ানদের মাধ্যমে শিশুদের প্রতি যত্ন রাখা। এই কাজ চলতে চলতে আপনারা সবাই জানেন যে 7 এপ্রিল থেকে আমরা অনলাইনে এই আমাদের যে ক্লাসগুলি ছিল রুটিনে, সেগুলির উপরে শ্রেণী পাঠ কার্যক্রম আমরা ডিজিটালি করে আমরা সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে গত 7ই এপ্রিল থেকে আমরা সম্প্রচার করছি। এটি প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত, একেবারে প্রি প্রাইমারি থেকে শুরু করে ক্লাস 5 পর্যন্ত এই 6 ক্লাসের জন্য 6টি ক্লাসের জন্য 20 মিনিট করে আমরা 2 ঘন্টার এই ডিজিটাল ক্লাস সম্প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার যে ওয়েবসাইট আছে, সেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে আপলোড করে দিচ্ছে। এবং শুধু না, ক্লাসে যে শিক্ষকরা পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিয়ে থাকেন,
সেই কাজগুলি আমরা বলেছি আলাদা খাতায় লিখে রাখতে, করে রাখতে, স্কুল ছুটির পরে যেন শিক্ষকদের কাছে তারা এটা জমা দেন। এই পুরো কার্যক্রমটাও আমরা অনলাইন, ইন্টারনেট, বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে, আমরা গার্জিয়ানদের মাধ্যমে, শিক্ষকদের মাধ্যমে এটা আমরা মনিটর করার চেষ্টা করছি। এবং আপনি জানেন যে এই টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচারের কারণে আমরা হয়তো সব শিক্ষার্থীদের কাছে যেতে পারছি না। এছাড়া আমরা দেখেছি যে আমরা এটা কোঅর্ডিনেট করছি এখন, সেটা হলো যে অনেক শিক্ষকরা তারা অনলাইন নিজের এলাকায় ফেসবুকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পড়াশোনার যে ধারাবাহিকতা সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। এই এই আমরা জানি যে আগামী 6 জুন পর্যন্ত আমাদের স্কুলগুলি বন্ধ থাকবে সাধারণ নিয়মে। পবিত্র রমজান, ঈদ উল ফিতর এবং গ্রীষ্মের যে ছুটি, সব ছুটিগুলি মিলিয়ে আগামী 6 জুন পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয় ছুটি থাকবে। যদি পরিবেশ খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আপনারা জানেন, তাহলে আমাদের যে 22 দিনের যে ওয়ার্কিং ডে ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা পরিকল্পনা করে ক্লাস টাইম বাড়িয়ে বা কিভাবে আমরা এটা করতে পারি স্টেক হোল্ডারদের সাথেও কিছুটা অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আশা করি যে 22 দিন ওয়ার্কিং ডেটাকে আমরা খুব সহজেই আমরা এটা পুষিয়ে নিতে পারবো। পাশাপাশি যে ফার্স্ট যে এক্সামটা হওয়ার কথা ছিল প্রথম সাময়িক পরীক্ষায়, সেই পরীক্ষাটি আমরা নিতে পারিনি। এই পরীক্ষাটিকে আমরা সেকেন্ড সেমিস্টার আরেকটা পরীক্ষা আছে, ফাইনাল এক্সাম আছে। যদি পরিবেশ খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়, আমরা আশা করি যে খুব তাড়াতাড়ি এটা স্বাভাবিক হবে, তাহলে হয়তো আমরা এই সাময়িক পরীক্ষাটি যেটি আমরা নিতে পারিনি এটাকে আমরা দ্বিতীয় সাময়িকের সঙ্গে কিভাবে নিব বা আগে কোনো যতটুকু পড়ানো হয়েছিল সেটুকু নিব কিনা আমরা চিন্তা করব। এটা শিক্ষার্থীদের এই জায়গা ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষার অন্যান্য বিষয় আপনারা জানেন যে অনেক ট্রেনিং প্রোগ্রাম থাকে, টিচারদের লং টার্ম ট্রেনিং আছে, শর্ট টার্ম ট্রেনিং আছে, সেই ট্রেনিং কার্যক্রমও কিন্তু বন্ধ রয়েছে। তো ট্রেনিং কার্যক্রম হয়তো আমরা পরে আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা রিঅর্গানাইজ করে নিতে পারবো, কিন্তু আপাতত যে শিক্ষার্থীদেরকে বইয়ের কাছে রাখা, লেখাপড়ার মধ্যে রাখা, এটা আমাদের জন্য একটা বড় ধরনের কাজ এবং এটা চ্যালেঞ্জও বটে, কারণ সকলের কাছে টেলিভিশনের যে প্রাপ্যতাটা সেটা নাই, যে কারণে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সবকিছু মিলাই শিক্ষার্থীদের যে সময়টা, এই সময়টা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও চেষ্টা করছি যে শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি থাকার জন্য, গার্জিয়ানদেরকে সচেতন করে এই লেখাপড়ার মধ্যে ছেলে মেয়েদেরকে যত্নশীল রাখার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং এছাড়াও আপনারা জানেন যে অনেক বিষয় হচ্ছে, যেমন এখন ধান কাটা শুরু হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়, কারণ এই ধানটা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে শ্রমিকদের থাকার জন্য সামাজিক ডিস্টেন্স যেহেতু মেনে চলতে হয়, কারো বাড়িতে শ্রমিকরা না থেকে যদি তারা স্কুলে থাকতে চায়, স্কুল ব্যবহার করতে চায়, আমরা সেই ধরনের নির্দেশনাও দিয়ে দিচ্ছি যে স্কুলগুলি খুলে দেওয়ার জন্য। ইভেন অনেক স্কুল, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনারা জানেন যে আইসোলেশনের জন্য বা কোয়ারেন্টাইনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সবকিছু মিলে আমাদের জীবন আগে, জীবনের পরে আমরা শিশুদের লেখাপড়া তো অবশ্যই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমাদের যতটুকু ক্ষতি হয়েছে ইতিমধ্যে 22 দিনের, এটা আমার মনে হয় যে আমরা খুব সহজেই এটা মেক আপ করতে পারবো। আমরা যেটা চাই যে কোভিড-19 এর যে প্রভাব, এটার কারণে শিশুদের মধ্যে যেন আতঙ্ক না থাকে, শিশুরা যেন এই সাবধানতার সাথে, সচেতনতার সাথে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে, এটি আমাদের আসলে শিশুদের এই জায়গায় সচেতন করে রাখার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আপাতত আমার মনে হয় যে এখানে শেষ করি, তারপরে প্রশ্ন আসলে আমরা কথা বলবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফজলুল্লাহ স্যার। ইরাম আপা, আপনার কাছে যাই, আপনি যদি এখানে কোনো কিছু অ্যাড করতে চান, যে আপনি আপনাদের সাইড থেকে এডুকেশনের পরিস্থিতিটা কি দেখছেন এবং এখানে আইডি কি করছে। ইরাম আপা, আপনি মিউটে আছেন। হ্যাঁ, সরি। ধন্যবাদ মাইমুনা। আর আমিও
টিচ ফর বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং আমি ফসিউল্লাহ স্যার এবং আমাদের যে অন্য প্যানেলিস্ট আছেন, ইনাম ভাই আছেন আর কিবরিয়া ভাই আছেন, আমি ওনাদের স্বাগত জানাই। আসলে এখানে একটু বলতে চাই যে স্যার যেটা বলেছেন, যে আমি স্যারের শেষের যে কথাটা, যে আসলে শিশুদের মধ্যে যে আতঙ্ক, আমি সেই কথা দিয়ে একটু শুরু করতে চাই। যে আমরা মনে করছি যে এই সময়টায় যে অনিশ্চয়তা এবং এই সময় যে অস্থিরতা, সেই অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা আসলে বাচ্চারা তো সেটা বোঝে, এবং বাচ্চারাও অবশ্যই সেটার মধ্যে তারা আছে। তো আমরা এখানে মনে করছি যে তারা যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না, তারা যে স্কুলে যেতে পারছে না, সেটা তো অবশ্যই সেটার একটা প্রভাব আছে, যে তারা যে শেখার যেই সুযোগটা বা শেখার যে পরিবেশটা সেখানে তারা নেই। কিন্তু এটার পাশাপাশি আসলে যে মানসিক যেই ব্যাপারটা, আমার মনে হয় যে আসলে শিশুদের জন্য যে মানসিক যে ব্যাপারটা, সেটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা এটা বলছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই এখন যে অবস্থার মধ্যে আছি, সেটার মধ্যে সেটা তো একটা আমরা যে অবস্থার মধ্যে আছি সেখানে একটা যেমন অনিশ্চয়তা আছে, একটা উৎকণ্ঠা আছে, একটা শঙ্কা আছে। তো এগুলা যেহেতু আমরা সবাই এটার মধ্যে আছি, শিশুরাও এটার মধ্যেই আছে, সেই জন্য শিশুদের জন্য আসলে এই সময়টা তারা যে স্কুলে যেতে পারছে না, তারা যে শিখন থেকে তারা যে বঞ্চিত হচ্ছে, সেটাও যেমন আমরা স্বীকার করি এবং সেটাও যেমন আমরা রেকগনাইজ করি। আমার মনে হয় এটার পাশাপাশি আসলে যে মানসিক যে চাপটা এবং শিশুদের যে শিশুরাও যে এই ধরনের একটা মেন্টাল হেলথের যে বিষয়টা আসে, সেটার মধ্যে যে তারাও আছে, সেটাও আমরা রেকগনাইজ করি। তো এই দুইটা রেকগনাইজ করেই আসলে আমরা ব্র্যাকের পক্ষ থেকে, তুমি জানো যে আমরা 50 লক্ষ বাড়িতে ডোর টু ডোর গিয়ে আমরা সেখানে প্রথম দিকে আমরা অ্যাওয়ারনেস এর সৃষ্টি করেছি এবং আমরা অ্যাওয়ারনেস করেছি। কিন্তু এটার পাশাপাশি আসি যে আসলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কি করছি। তো আমরা আইডির পক্ষ থেকে এবং আমি জানি যে আমার কলিগরা যারা ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে আছেন, আমরা উভয়ই আমরা যেটা চিন্তা করেছি যে এই ধরনের টেলিফোনের মাধ্যমে আসলে টেলিকমিউনিকেশনে কি কি করা যায় সেগুলো আমরা এক্সপ্লোর করছি এবং আমরা কিছুটা কাজ করছি সেখানে। কিন্তু আমরা যে টেলিকমিউনিকেশনটা এক্সপ্লোর করছি, আমাদের ভাবনাটা এরকম যে এই টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের যারা টিচার আছেন, যারা ফ্যাসিলিটেটর আছেন, তাদের আমরা একটা ট্রেনিং দিচ্ছি। এবং সেই ট্রেনিংটা কিরকম, আমরা এই টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা মনে করছি ট্রেনিংটা আসলে দুই ধরনেরই হতে হবে। একটা হচ্ছে টেলিকাউন্সেলিংটা আমরা করছি কারণ আমাদের মনে হচ্ছে যে যারা আসলে আমাদের টিচার, যারা ফ্যাসিলিটেটর, ওনাদের মধ্যেও কিছু ভীতি থাকতে পারে, ওনাদের মধ্যেও কিছু উৎকণ্ঠা থাকতে পারে, ওগুলো নিয়েও কিছু আলাপ করা। এবং তার পাশাপাশি উনি একজন টিচার হয়ে উনি যখন ওখানে প্যারেন্টস এর সাথে বা বাচ্চাদের সাথে যখন উনি টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন, উনি কিভাবে এই যে সাইকোসোশ্যাল ব্যাপারগুলো, মেন্টাল হেলথের ব্যাপারগুলো, উনি এগুলো কিভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন। তো এই জন্য আমরা একটা টেলিকাউন্সেলিং এর একটা কারিকুলামের কাজ করছি। এবং তার পাশাপাশি আমরা আরেকটা কাজ করছি, সেটা হচ্ছে আমরা বলছি টেলি লার্নিং। এবং টেলি লার্নিং গুলো হচ্ছে আমাদের সাধারণত যে ধরনের কারিকুলাম আমরা ফলো করি বা প্রত্যেক দিন যে ধরনের কার্যক্রম ফলো করা হয়, সেখান থেকে কোনগুলো আমরা নিয়ে আসতে পারি সেটা আমরা দেখছি। তো আমরা এইভাবেই একটা টেলিকমিউনিকেশনের একটা মডেল ডিজাইন করছি, যেখানে একটা পার্ট হচ্ছে টেলিকাউন্সেলিং এবং আরেকটা পার্ট হচ্ছে টেলি লার্নিং। এবং এখানে আমরা যেটা করেছি, আমাদের যারা টিচার ফ্যাসিলিটেটর ওনারা যখন ফোন করছেন, সেখানে কিন্তু আমরা একটা নির্দেশনা দিয়েছি যে উনি যখন ফোন করবেন, উনি অবশ্যই সেখানে মা বা বাবা এবং মা বাবার সাথে উনি যোগাযোগ করবেন, কিন্তু অবশ্যই উনি সেখানে শিশুর সাথে যোগাযোগ করবেন এবং শিশুর সাথে একটু কথা বলবেন, শিশু কেমন আছে সেটা জানবেন। কারণ আমাদের মনে হচ্ছে যে এইটা শিশুর জন্য খুবই একটা ভালো লাগার জায়গা হবে। শিশু পছন্দ করবে যে তাকে তার টিচার ফোন করেছেন এবং তার খবরাখবর জানছেন। তো এইভাবেই আমরা চিন্তা করেছি এবং এইভাবেই আমরা টেলিকমিউনিকেশনের একটা মডেল ডিজাইন করছি এবং এটাই ধাপে ধাপে আরো সূক্ষ্ম হবে।
আর এটার সাথে একটু বলে নিতে চাই যে এটা তো আমাদের জন্য একটা প্রথম একটা অভিজ্ঞতা, তো কাজেই আমরাও বুঝতেই পারছি যে এটা আমাদের যতই ইচ্ছা থাকুক এবং যতই চেষ্টা থাকুক, আমরা এটা একটা শেখার প্রক্রিয়ায় আছি। কিন্তু এই ধরনের একটা টেলিকমিউনিকেশনের মডেলের আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা পাইলট করছি। এটার পাশাপাশি আরেকটা বলতে হবে যে আমরা ইতিমধ্যে ব্র্যাক এবং আরো দুটো প্রতিষ্ঠান পিএইচডব্লিউসি এবং কানপেতে রই, আমরা এই তিনটা প্রতিষ্ঠান একসাথে একটি টেলিকাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্ম শুরু করেছি। সেটার নাম হচ্ছে মনের যত্ন মোবাইলে, এবং এই মনের যত্ন মোবাইলে আমরা মনে করি যে যে কেউ উনি ফোন করে এখান থেকে একটা টেলিকাউন্সেলিং এর সাপোর্ট পাবেন। কাজে এই মোবাইল প্ল্যাটফর্মটা আজকের থেকে ওপেন, এবং এখানে আমরা মনে করি যে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা, প্যারেন্টসরা, যারা অন্য ধরনের স্বাস্থ্য যে ডাক্তার বা নার্স, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যারা আছেন, যে প্রফেশনে আছেন না কেন, ওনারা এখানে ফোন করতে পারবেন। এটা কোভিড-19 সংক্রান্ত, এবং কোভিড-19 এর যে ধরনের আমরা অস্থিরতা বা অনিশ্চয়তা গুলো দেখছি সেটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য একটি উদ্যোগ। তো আমি এই দুটো বলেই শেষ করছি যে একটা টেলিকমিউনিকেশন মডেল আমরা চেষ্টা করছি, ডিজাইন করছি, পাইলট করছি, এবং পাশাপাশি একটা টেলিকাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্ম আমরা শুরু করে দিয়েছি। ধন্যবাদ। Thank you, Yamapa. That's very informative. যুক্ত করতে চাই। হ্যালো। জি জি জি, ফসিউল্লাহ স্যার বলেন, অবশ্যই। হ্যাঁ, আমি একটু যুক্ত করতে চাই ওনার সঙ্গে। ভেরি গুড। আসলে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তারপরে আমাদের পড়াশোনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এগুলি মাথায় রেখে কাজ করছি। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা বিভিন্ন এক্সপার্ট টিম যারা আছে, এক্সপার্ট এই ধরনের এডুকেশন নিয়ে কাজ করেন, সকলের সাথে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময়ে অনলাইন মানে জুম মিটিং করছি। এখানে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সরা আছেন, আমি বলতে পারি ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কো, তারা কাজ করছে। আমরা সবাই মিলে শেয়ারিং করছি আমাদের এই সিচুয়েশন গুলি, পরামর্শগুলি নিচ্ছি। আমরা এখানে এখন পর্যন্ত যেভাবে চিন্তা করছি, অবশ্যই ব্র্যাক যেটা করছে এটা অবশ্যই এটা প্রশংসনীয় বিষয়। আমরা একটা জিনিস করতে চাই, আমরা যে এখন দুর্যোগের সময়ই তো আসলে মানুষের অপরচুনিটি খুলে যায়। দুর্যোগ তো দুর্যোগে কষ্টও যেমন দেয়, অপরচুনিটিও কিন্তু ওপেন করে। তা আমরা এখন যেটা চাচ্ছি যে আমরা যে অনলাইনে টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা যেমন একটা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করছি, সকলের কাছে হয়তো টেলিভিশন নাই, তাহলে রেডিওকে কি এখানে ইউজ করা যায় না? বা আর কোন মাধ্যমে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ইন্টারনেট অন্যান্য ফ্যাসিলিটি যেগুলো আছে সেভাবে করা যায়। এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের যে সচিব মহোদয় জনাব আকরাম আল হোসেন স্যার, কিন্তু আমরাও সেই মিটিং এ থাকি, আমরা কিন্তু এটা নিয়ে কাজ করছি। ব্র্যাকেরও এক্সপার্ট যারা আছে তাদের সাথেও, ক্যাম্পি এবং ইউনিসেফ কিন্তু প্রতিনিয়ত তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে। আপনি জানেন ইউনাইটেড নেশনের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। সারা পৃথিবীর এক্সপিরিয়েন্স গুলি কি, কারণ এই কোভিড-19 তো হঠাৎ করেই আসছে, এটা কাউকে কিন্তু সিগন্যাল দিয়ে আসছে না। হলে ইউএস এর মতো জায়গায় এত হাজার হাজার না, 50,000-এর উপরে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, যেটা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয় আমাদের কাছে। তাও মনে হয় যে আমরা দুইটা জায়গাতেই, একে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে সাথে যেমন অসুখ হলে গোপন রাখে, এটাও কিন্তু একটা মারাত্মক বিষয়। অসুখ থাকলে সে গোপন রাখতেছে, সে হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে না। তো এই জায়গাগুলিতে আমার মনে হয় যে কাজ করার সুযোগ আছে। জি, থ্যাংক ইউ ডিজি স্যার, ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। আর আপনি যেটা বলেছেন যে ডিপি, আপনার এই কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে দুর্যোগ যেরকম কষ্ট দেয়, এখানে একটা সুযোগও নিয়ে আসে, এবং হোপফুলি আমরা এই দুর্যোগটার মধ্যে সুযোগগুলো বের করে নিতে পারবো, যাতে আসলে আমরা সকল শিক্ষার্থীদের কাছে যেতে পারবো, তাদেরকে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারবো, সেফ রাখতে পারবো, এবং তাদের লার্নিংটাও যাতে খুব বেশি ইম্প্যাক্টেড না হয়, এভাবে কাজ করতে পারবো। এনাম ভাই, একটু আপনার কাছে যাই, ক্যাম্পির পার্সপেক্টিভটা যদি একটু শেয়ার করেন। অনেক ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, এখানে ডাকার জন্য। ফসিউল্লাহ স্যার আছেন আমাদের এডুকেশন সেক্টরে দীর্ঘদিন যাবৎ, স্যারের সাথে বসে একসাথে কথা বলছি, এটা একটা বড়। ইরাম আপা আছেন, কিবরিয়া ভাই আছেন, এবং অন্য যারা শুনছেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।
ক্যাম্পে হচ্ছে বাংলাদেশে এডুকেশন সেক্টরে যেসব সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন কাজ করে তাদের ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক। সো ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক হিসেবে আমাদের প্রধান যে কাজটা, সেই কাজটা হচ্ছে কাইন্ড অফ সাপ্লিমেন্টিং এন্ড কমপ্লিমেন্টিং টু স্টেট ইনিশিয়েটিভ। আমাদের রাষ্ট্রের যে উদ্যোগগুলো আছে সেই উদ্যোগগুলোকে সামনের দিকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগী ভূমিকা পালন করা, এবং সেখানে দেখা যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা অধিকারটা যাতে নিশ্চিত হয় সেই জায়গায় কি করা যায়। আমি এই কোভিড-19কে দুটো মডেলে দেখি। একটা মডেলকে আমি বলি ক্লিনিক্যাল মডেল, যেখান থেকে আমরা কত লোক মারা গেল, কত লোক অসুস্থ হলো, কি চিকিৎসা হলো, সেটা একটা দিক। আরেকটা হচ্ছে সোশ্যাল মডেল। সোশ্যাল মডেলে লাইভলিহুড অ্যাসপেক্ট আছে, মানুষের জীবন জীবিকার বিষয় আছে, জব আছে, এবং সেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অনেক সাফার করছে। চিকিৎসা অথবা নিউট্রিশন অ্যাক্সেস আছে, এবং এডুকেশন। যেহেতু এডুকেশন সেক্টরে কাজ করি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সময়ে এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সিজ এর যে ফ্রেমওয়ার্ক, সেই ফ্রেমওয়ার্কটাকে সামনে রেখে আমরা কি করতে পারি। কারণ কোভিড-19 হয়তো একটা বিশেষ ধরনের প্যান্ডেমিক, বাট এই ধরনের ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আরো অনেক কিছু নিয়ে পৃথিবীব্যাপী ঘটছে। তাহলে সেখানে কিছু গ্লোবাল গুড প্র্যাকটিসেস আছে, সেটার ভিত্তিতে লেসন নিয়ে আমরা কিভাবে আগাতে পারি, এটা একটা বড় বিষয় আমাদের কাছে মনে হয়েছে। এবং আমরা মূলত গভর্নমেন্টের যে নেতৃত্বে এডুকেশন এন্ড ইমার্জেন্সি প্রোগ্রামগুলো শুরু হয়েছে, সেটার প্রত্যেকটা প্রসেসের সাথে যুক্ত আছি। যেমন এডুকেশন লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ আছে একটা, এখানে গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টনার এন্ড সিভিল সোসাইটি একসাথে কাজ করে, সেই জায়গাটাতে আছি। আমরা এডুকেশন ক্লাস্টারের সাথে কাজ করছি, এবং হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্সের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা ওভারঅল কোঅর্ডিনেশনের জায়গায়, পলিসি ইনফ্লুয়েন্সিং এর জায়গায় কাজটা করছি। আমাদের দিক থেকে একটা কাজ আমরা শুরু করেছি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যেসব এনজিও এডুকেশন সেক্টরে কাজ করে তারা কে কি করছে, কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করছে, এটার জন্য আমরা একটা স্টক টেকিং এক্সারসাইজ শুরু করেছি। এটা ব্র্যাক এবং পেন্টলি কাজটা করছে, ডিএফআইডিও সেখানে একটা স্টেক আছে। সো ডিএফআইডির কিবিএ ভাই আছেন, কিবিএ ভাই হয়তো জানেন যে আমরা একসাথে কাজটা করছি যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকারটাকে এই এডুকেশন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আমরা কিভাবে আগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, সেই জিনিসটা দেখা। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই সময়ে একদম ফর্মাল ক্লাসের চেয়ে আমাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে শিশুরা যে ট্রমাটাইজড আছে সেই ট্রমাটাকে দূর করা, এবং এই সিচুয়েশনে তাদের হাতের কাছে যা কিছু আছে সেটাকে ব্যবহার করে তারা কিভাবে তাদের শিক্ষাটাকে কন্টিনিউ করতে পারে। সো একটা হচ্ছে তাদের মোরালটাকে উপরের দিকে রাখা যাতে তারা ট্রমাটাইজ না হয়, দ্বিতীয় হচ্ছে তার লার্নিং হ্যাবিটটাকে তারা যাতে রিটেইন করে, এই জন্য কি করা যায়। এটুয়াই একটা কোঅর্ডিনেট রোল প্লে করছে, খুব চমৎকার একটা কাজ করছে। বাংলাদেশে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট এবং মোবাইল, এই চারটা মাধ্যমকে ব্যবহার করে কিভাবে এই এডুকেশন এন্ড ইমার্জেন্সি সাপোর্টটা দেওয়া যায় সেটা প্ল্যানিং প্রসেসে আছি। কয়েকটা ওয়ার্কিং গ্রুপ আছে, এই ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজগুলিতে আমরা ব্যস্ত আছি। আমরা চেষ্টা করছি যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ চিলড্রেনের কাছে আমরা এই স্টেট সার্ভিসটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একসাথে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, এটা একটা বিষয় আমরা কাজ করছি। আরেকটা বিষয় আমি যদি দেখি যে আমাদের এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এসডিজি অর্জনের জন্য বলা হয় যে 6টা এন্ট্রি পয়েন্ট আছে, তার মাঝে দুটো গুরুত্বপূর্ণ এন্ট্রি পয়েন্ট, একটা হচ্ছে হিউম্যান ওয়েলবিং এন্ড ক্যাপাবিলিটি, আর আরেকটা হচ্ছে আরবান এন্ড পেরিফেরি ডেভেলপমেন্ট। এই দুটোর ক্ষেত্রে এসডিজি 4 এর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সো সেই দিক থেকে এটাকে কিভাবে এক্সপিডাইট করা যায়, সেই জন্য আমরা যে রিজিওনাল প্ল্যাটফর্ম আছে ইউনেস্কেপের, সেই প্রসেসটার সাথে যুক্ত আছি। এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এসবে বলে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে সিভিল সোসাইটির, সেখান থেকে আমরা ইন্টার কান্ট্রি গুড প্র্যাকটিসেস গুলো এক্সচেঞ্জ করা এবং সেটার মাধ্যমে আমরা কালেকটিভলি কিভাবে বেনিফিটেড হতে পারি সেই কাজগুলো করছি। মোটা দাগে যদি আমরা বলি সেটা করছি। এবং আমার কাছে, আমি শেষ করবো এইভাবে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, আমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। স্টার্টটা আমাদের খুব ভালো হয়েছে, খুব দ্রুতই আমরা শুরু করেছি সবাই মিলে। অতএব আমরা যে উদ্যোগটা নেব সেখানে পার্টিকুলারলি আইসিটির ব্যবহারের যে দ্বারটা উন্মোচন হয়েছে, এটাকে যদি আমরা ক্যাপিটালাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে ডিজিটাল ডিভাইড দূর করার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ভূমিকা রাখবে। এবং আমার মনে হয় একটা বড় ধরনের প্ল্যান, ন্যাশনাল প্ল্যান আমাদেরকে করতে হবে, সেখানে ফসিউল্লাহ স্যার সহ আমরা একসাথে কাজ করব বলে আশা রাখছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এনাম ভাই।
I agree with you. The start has been very strong. কিন্তু এখনো পথ চলা অনেক বাকি আছে। And এই যে আমরা যে A2I ইনিশিয়েটিভ, সরকারের যে ইনিশিয়েটিভ, যে 4 মাধ্যম, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট, মোবাইল সহ কিভাবে মানে যতটা সম্ভব শিশুদের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়, দিস ইজ আ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইডের কথাটাও আপনি নিয়ে এসেছেন, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেক প্রশ্ন এসছে এই বিষয়ে, যে যাদের কাছে এই টেকনোলজিটা নাই বা কানেক্টিভিটি নাই তাদের কাছে কিভাবে যাওয়া যায়, এবং এই পরিস্থিতিতে এই ডিজিটাল ডিভাইড যাতে ইনএকুইটিটাকে আরো এক্সাসারবেট না করে, আরো এক্সট্রিম না করে। আই এম শিওর এটা নিয়ে আরো অনেক কথা হবে, কিন্তু তার আগে আমরা একটু কিবিয়া ভাইয়ের কাছে যাই। কিবিয়া ভাই, আপনি যদি একটু শেয়ার করেন যে আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে এখন মেজর চ্যালেঞ্জ গুলা কি, এবং ডিএফআইডি কিভাবে চিন্তা করছে, কিভাবে পরিকল্পনা করছে। থ্যাংক ইউ মাইমুনা ফর গিভিং মি দ্য ফ্লোর। সো আমি বাংলা ইংরেজি হয়তো একটু মিক্স করেই বলবো, এবং অনেক ধন্যবাদ এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য টু সে মাই ভিউজ এন্ড ইউজিং দিস প্ল্যাটফর্ম। আর অন্যান্য প্যানেলিস্ট যারা আছে, ডিজি স্যার আছেন, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে সময় দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে এই পর্যায়ে। এরাম আপা আছেন, এনাম ভাই আছেন। আমি ওভারঅল আমি যদি চিন্তা করি, আমরা যেভাবে দেখছি ওভারঅল এডুকেশনে আসলে ইম্প্যাক্টটা কি আসছে, এবং সেটা যদি আমরা দেখি, আমরা বলতে পারি প্রায় 42 million children in Bangladesh are connected out of school due to COVID-19, and that is covering the whole education, meaning primary, secondary, tertiary, technical, madrasa, whatever the kind of private, public, medical education. I mean, it covers whole range of population. So এটা একটা বিশাল একটা বিষয়, যে একটা বড় রকমের সংখ্যা যদি আমরা দেখি, which is contributing to the global figure. এখানে লার্নিং পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমরা যেটা দেখছি, যে এই যে স্কুল ক্লোজার গুলি, যদিও আমরা অলরেডি মিটিগেটিং অ্যাকশন নিয়েছি, বাট এইটা সিগনিফিকেন্টলি লার্নিং আওয়ারকে, টোটাল লার্নিং আওয়ারটাকে রিডিউস করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আজকেই ইএলসিজি মিটিং এ যেটা সচিব স্যার বলছিলেন, যে অলরেডি যদি আমরা প্রাইমারির দিকে দেখি, গ্রেড 1 এবং 2 প্রত্যেক ক্লাসে অলরেডি 68টা করে ক্লাস লস করেছে এই কয়েকদিনে, প্রত্যেকটা গ্রেড 1 আর গ্রেড 2, এবং 3, 4, 5 প্রায় 100টা করে ক্লাস অলরেডি মিস। তো এই জিনিসগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এবং এগুলি একটা বড় কনসার্ন ইন টার্মস অফ লার্নিং। আর বিশেষ করে যেখানে বাংলাদেশে আমাদের কন্ট্যাক্ট আওয়ারটা একটু কম কম্পেয়ার টু মেনি আদার কান্ট্রিজ, সেই ক্ষেত্রে এইটা আমরা যদি আরো এইভাবে লস করি, দ্যাট উইল create a lot of effect on our overall learning path. বিশেষ করে আমরা যদি দেখি সিয়েরা লিওনের এবোলা ক্রাইসিস, যেখানে প্রায় 780 আওয়ার্স পার পিপল ওখানে লস হয়েছিল। তো এটা ডিপেন্ড করবে আসলে এই কোভিড-19 কতদিন থাকে এবং কতদিন পর্যন্ত এটার ইম্প্যাক্ট হয়, এবং আমাদের স্কুল কতদিনে আমাদেরকে বন্ধ রাখতে হয় ফর সেফটি এন্ড সিকিউরিটি। আমি আরেকটুখানি দেখবো, বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে স্কুল ক্লোজারের শুধুমাত্র লার্নিং এফেক্ট না, তার অন্য আরো ইফেক্ট আছে। যেমন আমাদের বিশেষ করে ফর্মাল স্কুলে মিড ডে মিল চালু হয়েছিল, তারপরে আপনার স্টাইপেন্ড ছিল। এখন গভর্নমেন্ট এখন চিন্তা করছে যে কিভাবে মিড ডে মিল বা এই যে নিউট্রিশনের যে বিষয়টা, সেটা কিভাবে কন্টিনিউ করা যায়। কারণ অনেক ফ্যামিলির জন্য এই মিড ডে মিলটা ছিল একটা মানে একটা বিশেষ সাপোর্ট, কারণ তার আউট অফ তার যে এক্সপেন্ডিচার একটা অংশ কিন্তু তার এখান থেকে সে ম্যানেজ করতে পারছিল, কারণ স্কুল যেহেতু তাকে মিল দিচ্ছে। সো এটার কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট অলরেডি আছে। স্টাইপেন্ডটা আই হোপ গভর্নমেন্ট হয়তো এটা কন্টিনিউ করবে, যেহেতু এটা মোবাইল সিস্টেমের মাধ্যমে হয়, এবং এটা যদি কন্টিনিউ করা হয় এটা একটা ভালো দিক হবে। আদারওয়াইজ ইট ক্যান ক্রিয়েট লট অফ ইফেক্ট। আর আমরা আরো যেটা দেখি যে স্কুল ক্লোজারের কারণে ইমিডিয়েটলি যদিও না হয়, বাট মিড টার্ম এবং লং টার্ম ইম্প্যাক্ট যদি চিন্তা করি, সেখানে চাইল্ড লেবার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের সুযোগ আছে, তারপরে আর্লি ম্যারেজের সুযোগ আছে। এটা ডিপেন্ডিং অন দ্য এজ রেঞ্জ অফ দি স্টুডেন্ট। তো এই বিষয়গুলি অবশ্যই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, এবং আমরা জানি এগুলির ডিপেন্ডিং অন দ্য কোভিড-19 এটা ডিপেন্ড করবে যে এটা ইম্প্যাক্ট কতদিন হয়, এবং তার উপর ভিত্তি করে এগুলির যে আমি যেই সম্ভাবনাগুলি বলছি সেগুলি হয়তো বাড়বে, বা সেগুলি হয়তো আরো খারাপের দিকে যাবে। তারপরে মেন্টাল হেলথের বিষয়টা অলরেডি চলে আসছে, তো সেটাতে আমি আর নাই গেলাম। সবচেয়ে
যেটা রিস্ক আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ চিলড্রেন, স্পেশালি যারা বিশেষ করে স্লামে আছে, বিশেষ এরিয়াতে ডিফারেন্ট পকেট অফ ডেপ্রাইভেশনে যেসব বাচ্চারা আছে, যারা স্কুলে যায় না এবং যারা স্কুলে আছে কিন্তু অ্যাট রিস্ক অফ ড্রপ আউট যে অবস্থায় ছিল, এই ধরনের বাচ্চাদের, তারপর চিলড্রেন উইথ ডিসএবিলিটি আছে এবং বিভিন্ন এথনিক কমিউনিটি আছে, যে এই যে ভালনারেবল এবং মার্জিনালাইজ গ্রুপ, তাদের ঝরে পড়ার সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যাবে এবং তাদের হয়তো পার্মানেন্টলি তারা হয়তো আউট অফ স্কুল হয়ে যাবে। সো এটার একটা বড় একটা দিক আমি দেখছি, যেখানে আউট অফ স্কুল চিলড্রেনের সংখ্যা অলরেডি আমাদের দেশে অনেক। আমি ফিগার নিয়ে যেহেতু কনফিউশন আছে, ফিগারে যেতে চাই না, বাট হিউজ অ্যামাউন্ট, এবং সেই অ্যামাউন্টটা হয়তো আরো বেড়ে যাবে, যেটা আমরা ফোর্সি করতে পারছি। আমি যদি আরেকটু দেখি, আমরা যেভাবে দেখছি সেটা হচ্ছে যে মিড টার্ম এবং লং টার্ম ইম্প্যাক্টে বা সেকেন্ডারি ইম্প্যাক্টে যেটা হতে পারে যে রিসোর্সের কিছু ডাইভার্সন হতে পারে। এডুকেশনের আমরা যে একটা মোমেন্টামে ছিলাম, আমাদের ইন টার্মস অফ অ্যাক্সেস উই আর ডুইং ফ্যান্টাস্টিক, আমাদের 98% নেট এনরোলমেন্ট, এবং আমাদের যে রিফর্ম, অনেক ধরনের রিফর্ম ইনিশিয়েটিভ হাতে নেওয়া হয়েছিল পিডিপি 3 এর আন্ডারে, পিডিপি 4 এর আন্ডারে হচ্ছে, এসিডিপির সেকেন্ডারি সেক্টর প্রোগ্রামে যেসব রিফর্মস গুলি আমরা প্ল্যান করেছি, সেইগুলিতে হয়তো এক ধরনের বাধা তৈরি হতে পারে, কারণ এখানে রিসোর্সের একটা বড় বিষয় আছে। আপনারা জানেন বাজেট অ্যালোকেশন in terms of figure, I mean, it increased a lot, but in terms of GDP, we are quite stagnant. সেই ইভেন এই যে in terms of figure আমাদের যে ইনক্রিজটা হয়েছে, সেটা হয়তো একটা পর্যায়ে বা আগামীতে হয়তো বিকজ অফ COVID-19, we don't know, depending on the situation, রিসোর্সের একটা ডাইভার্সন হবে, এডুকেশনের রিসোর্স হয়তো ডাইভার্ট হয়ে হেলথ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বা প্রায়োরিটি সেক্টর যেগুলি আছে সেগুলিতে হয়তো চলে যেতে পারে, এবং সেটার কারণে ওভারঅল এই এডুকেশনের যে মোমেন্টাম এবং যে যাত্রা, সেটা হয়তো একটু বাধাগ্রস্ত হতে পারে। আমরা জানি বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের এডুকেশনের ব্যাপারে অনেক স্ট্রং কমিটমেন্ট, বাট যখন প্রায়োরিটাইজেশনের বিষয় আসে, যখন এই ধরনের ক্রাইসিস আসে, তখন ফুড সিকিউরিটি, সেফটি, ওগুলি সবচেয়ে প্রধান একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার বিষয়গুলি চলে আসে। তখন এডুকেশনের বিষয়টা একটু প্রায়োরিটি তালিকায় পিছনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা আমাদের এই দিকগুলি আমাদের ভাবনায় আছে, এবং এগুলি কিভাবে, এই যে চ্যালেঞ্জগুলি আমি বললাম বা যে ইম্প্যাক্ট গুলি আমি বললাম, লাইকলি ইম্প্যাক্ট, এগুলি কিভাবে মিট করা যায় সেটার বিষয় নিয়ে আমরা অলরেডি চিন্তা ভাবনা করছি। এখানে দুই ভাবে আমরা দেখছি। একটা হচ্ছে যে ইমিডিয়েট রেসপন্স বা শর্ট টার্ম রেসপন্স হিসাবে কি করা যেতে পারে, আর একটা হচ্ছে যে মিড টার্ম এবং লং টার্ম রেসপন্স হিসাবে আমরা কি করতে পারি। এখন এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই যে দুইটা বললাম, শর্ট টার্ম এবং মিড টার্ম, লং টার্ম, সেই ক্ষেত্রে কমিউনিটি স্কুল লেভেলেও বেশ কিছু কাজ করার সুযোগ আছে এবং সিস্টেম লেভেলেও কাজ করার সুযোগ আছে। তো আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা অলরেডি উই আর ডিসকাসিং উইথ আওয়ার পার্টনার্স। এখানে আমরা ব্র্যাকের সাথে কাজ করি, ইউসেফের সাথে কাজ করি, পাশাপাশি গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের কাজ আছে। আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন ফোরামে এগুলি নিয়ে আলোচনা করে এই বিষয়গুলিকে কিভাবে আমাদের প্ল্যানিং আমরা নিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের রেসপন্স প্ল্যান কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি, সেইগুলি নিয়ে আমরা অলরেডি বিভিন্ন ফোরামে আলাপ করছি। আর আমাদের ডিফিডের ইমিডিয়েট রেসপন্স হিসেবে আমরা যেটা করছি, আমাদের যে এক্সিস্টিং প্রোগ্রামগুলি আছে থ্রু ব্র্যাক এন্ড ইউসেফ এডুকেশন প্রোগ্রাম, সেগুলিকে আমরা চেষ্টা করছি রিপ্রোগ্রামিং কিভাবে করা যায় এবং রিপ্ল্যানিং করে সেখান থেকে রিসোর্স রিঅ্যালোকেট করে COVID-19 এর কিভাবে ইমিডিয়েট রেসপন্স গুলি করা যায়। অলরেডি ব্র্যাক হ্যাজ স্টার্টেড ডুইং দিস থিংস অলরেডি, এবং ইউসেফ প্ল্যানিং অবস্থায় আছে, তারাও চিন্তা করছে কিভাবে রিপারপাসিং করে COVID-19 এর ইমিডিয়েট কিছু রেসপন্স করা যায়। আর মিড টার্ম লং টার্মের রেসপন্সের জন্য ডিফিড ইজ অলরেডি, আমরা কিছু প্ল্যানিং এক্সারসাইজ করছি in consultation with all other stakeholders. আমাদের হেডকোয়ার্টার লেভেল থেকে প্রত্যেক কান্ট্রি অফিসের সাথে উই আর রেগুলারলি ইন টাচ, এবং আমাদের ডিফিট সেন্ট্রাল লেভেলে একটা গ্লোবাল রেসপন্স প্ল্যান তৈরি হচ্ছে এবং সেটার ইনপুট তারা কান্ট্রি লেভেল থেকে নিচ্ছে, এবং সেই প্ল্যান হয়তো একটা এই প্ল্যানটা এক্সিকিউট করা হবে ভবিষ্যতে, এবং সেখানে প্রত্যেকটা কান্ট্রি সেই রেসপন্স প্ল্যানের অংশ হিসাবে মিড টার্ম এবং লং টার্ম কিছু প্রোগ্রাম বা ইন্টারভেনশন ডিজাইন করবে। তো মোটামুটি এই আপাতত আমি এইটুকুই বলতে চাচ্ছি। প্রশ্ন আসলে এবং বা পরবর্তীতে আমি আরো কন্ট্রিবিউট করবো। থ্যাংক ইউ। Kibriya Bhai, thank you so much. You've brought up some very important points about how, vulnerable children are at higher risk now, especially for things like abuse, early marriage,
আপনি ঠিক বলেছেন যে after Ebola in countries like Sierra Leone we saw an increase in child marriage, an increase in teen pregnancy and those kinds of things. Resource diversion এর কথাটা আপনি তুলে নিয়েছেন যে যখন আমাদের সার্ভাইভালের প্রসঙ্গ আসে তখন আমরা কিভাবে লাইভলিহুডের উপর ফোকাস করব, হেলথের উপর ফোকাস করব, এবং সেটা হয়তো আমাদের এডুকেশনে আমরা যে মোমেন্টামটা বিল্ড করেছি এবং যে প্রগ্রেসটা করেছি গত 10-15-20 বছর ধরে সেটা কি একটু স্লো করে দিবে কিনা. So these are all very, very important points, and hopefully we will come to all of them. I have many questions, but I think we should go directly to some of the questions that are coming from our audience. Facebook Live থেকে কিছু প্রশ্ন এসছে, অতুলি আপা আপনি যদি শেয়ার করেন. থ্যাংক ইউ ম্যাম আপা। এই মুহূর্তে অ্যারাউন্ড 164 জন মানুষ আমাদের ফেসবুক লাইভ থেকে দেখছে। সো আমরা যদি ওনাদের কাছ থেকে যে কোয়েশ্চেন গুলো পেয়েছি তার মধ্যে কিছু দেখি, তাহলে সাবরিনা শাহিদ আপু উনি হচ্ছেন গিয়ে আমাদের সাথে বেশ কয়েকবারই উনি জিজ্ঞেস করেছেন যে লং টার্ম স্কুল বন্ধ থাকলে অথবা আমাদের যদি এই মুহূর্তে আমরা যেভাবে করে সাপোর্ট দিতে চাই সেভাবে সাপোর্ট দিতে চাইলে আমরা কি পেপার বেসড কোনো সাপোর্ট স্ট্রাকচার স্টুডেন্টদের জন্য ক্রিয়েট করতে পারি কিনা, যেটার মাধ্যমে আমরা অ্যান্সার স্কিম সহ বাচ্চাদেরকে ওই ওয়ার্কবুকটা বা ওয়ার্কবুকের প্যাকটা পাঠাইতে পারি। সো এরকম বেশ কয়েকটা কোয়েশ্চেনই এসছে। সো এখানে আরো আমাদের একজন ফেলো আছে সাদমান, ও এই কথাটাই বলছিল, 2020 সালের ফেলো। তো উনিও বলছিলেন যে ও হচ্ছে কি গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়, সো ওদের বাচ্চাদের কাছে হয়তো বা 30% স্টুডেন্টের কাছে টিভি নেই। সো এরকম একটা সিচুয়েশনে হোয়াট ক্যান বি মোর ফিজিবল ওয়েজ টু রিচ আউট টু দিস কিডস। সো এই টাইপের যে রিচ যাদের কাছে সাপোর্ট নাই তাদের কাছে রিচ করার প্রসেসটা কি? Fantastic, thank you. So আমি যদি একটু অ্যাড করে বলি, I think the question also addresses যে আমাদের ভার্চুয়াল বা ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজির পাশাপাশি আর কি করা দরকার এই রিমোট লার্নিংটাকে এফেক্টিভ করার জন্য। কারণ এক নম্বর আমরা জানি যে সবার কাছে হয়তো টিভি ইন্টারনেট নেই, কিন্তু এবং যাদের কাছে আছে তাদের কাছেও মানে টিভি এবং ইন্টারনেটের মধ্যেও তো কিছু লিমিটেশন আছে। সো আমরা এটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করতে পারি, এখানে কি পেপার বেসড কোনো সাপোর্ট হতে পারে কিংবা অন্য কোনো কিছু আসতে পারে কিনা, এবং যদি আমাদের স্কুল ক্লোজার কোনো কারণে হোপফুলি হবে না কিন্তু যদি এক্সটেন্ডেড হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারি। দিজি স্যার আপনার কাছে আগে যাই। স্যার আপনি বোধহয় মিউটে আছেন। এখন শোনা যায় না? জি জি স্যার বলেন। হ্যাঁ, প্রশ্নগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ এই বিষয়গুলি কি সকলের মধ্যেই কাজ করছে। এই বিষয়গুলি, এই কনসার্ন গুলি একটি হলো যে কিভাবে আমরা রিমোট লার্নিং আমরা যেটা শুরু করেছি এটা আমরা কিভাবে স্থায়ীতে যেতে পারি। এটা আপনি জানেন যে আমাদের আসলে কিন্তু এরকম কোনো প্রিপারেশন ছিল না, হঠাৎ করে আমরা এটা শুরু করেছি। আমরা এখন প্ল্যান করছি যে স্থায়ীভাবেই কিছু একটা করতে হবে। সকলের যেহেতু টেলিভিশন নাই, এই জন্য আমরা বারবার এটা আলোচনা করছি যে তাহলে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সকলের কাছে যেতে হবে, তার ডিভাইস থাকতে হবে। তারপরে রেডিওতে যদি আমরা যেতে চাই, অনেকে রেডিও এখন ইউজ করে কিনা সেই বিষয়গুলি আমরা খুব চিন্তা করছি। তবে এটা ঠিক যে যদি এটা আরো প্রলং হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সেভাবে চিন্তা করতে হবে। আর আমাদের একটা প্ল্যান ছিল যে ই বুক তৈরি করার। আপনারা জানেন যে ই বুক হলো যে আমাদের যে টেক্সটটা আছে টেক্সটটাকে ই বুকে রূপান্তর করে সেখানে একটা ডিভাইসে ছেলে মেয়েদের হাতে এটা দিয়ে দেওয়া। এটা যদি আমরা দিতে পারতাম এবং আমরা যদি একটা ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকে তাহলে কিন্তু ইন্টারেক্টিভ ই বুকও করা যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু স্কুলের ওয়েবসাইটে কাজ করে সেই ওয়েবসাইটের সাথে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে কানেক্ট করে অনেক তথ্য দেওয়া যেতে পারে। এই জিনিসগুলি কিন্তু এখন আমাদের সামনে আসছে এবং আমরা মনে করি যে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত। আরেকটি বিষয়, আরেকটু আগে একজন বলেছিলেন যে ওই স্পেশাল নিডস চিলড্রেন, অফকোর্স, তারপরে যেখানে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম আমাদের আছে সেখানে বাচ্চাদের নিউট্রিশন নিয়ে যে ক্রাইসিসটা হতে পারে সেগুলি খুবই কনসার্ন। আপনারা জানেন যে আমাদের
এবং আমাদের সরকারের সহায়তায় 100টি উপজেলায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চলছে। তো কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আমরা বিস্কিট দিতাম। তো আমরা গতকালকে আমরা একটা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিস্কিট গুলি প্রতিদিন, আগে যেমন স্কুলে দিতাম, এখন স্কুলে না দিয়ে অ্যাটলিস্ট 1 মাসের বা 2 মাসের বিস্কিট একসাথে প্রত্যেক বাচ্চাদের বাড়িতে দিয়ে দেওয়া যায় কিনা। তাহলেও হয়তো বিস্কিটের যে প্রোটিনটা তারা পেত এটা হয়তো কন্টিনিউ করা যাবে। আরেকটা জিনিস আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ঘোষণা, যে প্যাকেজ উনি ঘোষণা করেছেন, সেখানে কিন্তু একেবারে হতদরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ বা এই যে এই ধরনের পরিবার যারা আসলেই প্রপারলি তাদের খাদ্যের অভাব আছে, অন্যান্য অভাব রয়েছে, সেগুলির ব্যাপারে কিন্তু তালিকা হচ্ছে। এবং আমরাও আমাদের শিক্ষার্থীদের বাবা মাদের অবস্থা বিবেচনা করে তালিকা করে কিন্তু প্রশাসনের কাছে দিচ্ছি, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে খাবার তাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের ভাতা দিয়ে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আশা করি যে সেখানেও হয়তো একটা সাপোর্ট আসবে, যদিও আমাদের এই জিনিস এই প্রলং যদি না হয়, ছুটি যদি আরো বেশি দিন বন্ধ না হয়, তাহলে যে আমরা হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারবো। রয়েছে আমাদের কিন্তু এখন অ্যালাইন হতে হবে, কারণ স্কুলে যদি আমি না আনতে পারি তাহলে বাড়িতে বসেই তাকে কিন্তু অনেক সাপোর্ট আমাকে দিতে হবে। থ্যাংক ইউ ফসিউল্লাহ স্যার। আপনার এই কথার সাথে যোগ করে রকিব ভাই একটা কোয়েশ্চেন করবে। রাকিব ভাই, আপনি যদি রেডি থাকেন তাহলে আপনাকে ভিডিওতে আনবো, আপনি যাতে আপনার প্রশ্ন করতে পারেন সরাসরি। জি রাকিব ভাই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ মাইমুন আপা সুযোগ দেওয়ার জন্য। সবাইকে সালামু আলাইকুম। আপনাদের কথাগুলো শুনছিলাম, খুবই রাইটলি ডিসকাশন। আমার কাছে দুটো বিষয় আমি জানতে চাচ্ছিলাম, যে এরাম আপা অলরেডি এটা মেনশন করেছেন যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কিভাবে কমিউনিকেট করা যায়। একটা জিনিস হচ্ছে যে এই ক্রাইসিস সিচুয়েশন বা এই সিচুয়েশনটা এত বেশি অপরিচিত, আমরা এর আগে কখনোই এত বেশি সময় ধরে ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকি নাই। ফলে দেখা যায় মানসিক একটা প্রেশার কিন্তু পড়ছে, সেটা প্যারেন্টসদের উপরে পড়ছে, স্টুডেন্টদের উপরেও পড়ছে। সো যদি এরকম কোনো সুযোগ তৈরি করা যেত, যেহেতু সকল স্টুডেন্টের কন্টাক্ট এবং তাদের ফ্যামিলির কন্টাক্ট আমাদের ডিপিতে যেহেতু এটা অলরেডি আছে, সো যদি এরকম কিছু করা যেত যে টিচাররা উইকলি একদিন যদি একটা ফ্যামিলিতে একটু যোগাযোগ করত এবং একটু ইন্সপায়ার করতো স্টুডেন্টদেরকে, যে তারা যেন ঘাবড়ে না যায়, তারা যেন তাদের লেখাপড়াটা কন্টিনিউ করে, একটু ঘরে বসে কিভাবে একটু শারীরিক ব্যায়াম করে নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারে, এই ধরনের ইনস্ট্রাকশন সাধারণত আমাদের শিশুরা দেখা যায় বাবা মার চেয়ে টিচারদের কথাই বেশি ইন্সপায়ার্ড হয়। তো সেই ধরনের সুযোগটা আছে কিনা বা তৈরি করা যায় কিনা, এটা একটা ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা জানি যে ঢাকা শহর থেকে শহরে স্লাম এরিয়াতে, বস্তি এলাকাতে বা গ্রামেও অনেক ফ্যামিলি আছে যারা সার্ভাইভ করছে, মানে খুব হিমশিম খাচ্ছে এই মুহূর্তে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের কারণে। তো যেহেতু আমাদের স্কলারশিপ আমরা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে স্টুডেন্টদের প্যারেন্টসদের অ্যাকাউন্টে, মোবাইল অ্যাকাউন্টে আমরা অনেক সময় আমাদের ডিপি থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তো আমার কোশ্চেন ছিল যে এই ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে বা অন্যান্য অর্গানাইজেশন বিভিন্নভাবে তো মানুষকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে, তো এটা সুযোগ আছে কিনা যে ওই রকম ফ্যামিলি টিচারদের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে ইন অ্যাডভান্স কিছু টাকা যদি একটু বেশি দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো শিশুরা পড়ালেখায় একটু মনোযোগ দিতে পারে আর কি। এই দুটো কোশ্চেন ছিল আমার। রাকিব ভাই, আপনি কি কোনো স্পেসিফিক প্যানেলিস্টকে প্রশ্ন করছেন? স্যার ফসিউল্লাহ স্যার যদি একটু উত্তর দেন তাহলে খুবই ভালো হয়। যেহেতু এখানে যদি বলি যে একেবারে অথরিটির কথা যদি বলি, তাহলে এখানে আমরা ডিপি কেই বলছি যে অথরিটি এখানে, আর আদার্স স্টেক হোল্ডার যদি কেউ এখানে অ্যাড করতে চান কিছু বা বলতে চান কিছু, তো খুবই ভালো। থ্যাংক ইউ। সকল গার্জিয়ানদের কিন্তু প্রায় আমাদের একেবারে গভর্নমেন্ট স্কুলের এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় 1,40,00,000 গার্জিয়ানের মোবাইল ফোন আমাদের শিক্ষক
শিক্ষকদের হাতে আছে, আমাদের ডাটাবেজে আছে। আমাদের শিক্ষকদের যে নির্দেশনা দেওয়া আছে এবং তারা এই কাজটি করছে, যে সপ্তাহে একদিন না, তারা ভাগ করে নিছে, কারণ একটি প্রতিষ্ঠানে যদি 6 জন 7 জন 10 জন শিক্ষক থাকে, তারা ভাগ করে নিয়ে তারা কিন্তু গার্জিয়ানদের সাথে কথা বলছে, গার্জিয়ানদের ফোনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলছে, তার পড়াশোনার খোঁজ খবর রাখছে। পাশাপাশি এই যে মানসিকভাবে যে শক্ত হওয়ার বিষয়, এই যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার যে বিষয়, করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য, সুরক্ষিত থাকার জন্য, সে ব্যাপারেও কিন্তু তারা সচেতন করে চলেছে এবং এটা মনিটর হচ্ছে প্রতিদিনই। আমরা এটা মনিটরিং এর ফরম্যাটটা হয়তো এখন আমরা আবার একটু ফর্মাল করব, যে কে কতজন করছে, তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ফলো আপটা থাকবে। আরেকটা বিষয় বলেছেন যে গার্জিয়ানদের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার বিষয়ে বা আর্থিক সাপোর্ট দেওয়ার বিষয়ে, এটি আমার মনে হয় তালিকা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব আছেন, যিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব তফাজ্জল হোসেন মিয়া, উনার সাথে আমাদের কথা হয়েছে। ওনারা আমাদের এই যে শিক্ষার্থীদের বাবা মার যে ফোন নাম্বার, সেটা আমাদের যে ডাটাবেজে আছে, আমরা সহজে এটা দিতে পারবো। আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা এই পর্যন্ত 3 বার আমরা মেসেজ দিয়েছি গার্জিয়ানদের ওই সকল মোবাইলে, এবং সকল মোবাইলে আমাদের সচিব মহোদয়ের পক্ষ থেকে, যে সচেতন থাকার জন্য বা লেখাপড়ার প্রতি যত্ন রাখার জন্য, যে আমাদের ডিজিটাল রিমোট ক্লাস হচ্ছে, এগুলির ব্যাপারে অনলাইনে আমাদের, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন যে এটা তো আমরা নতুন, এরকম পরিবেশের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা সার্বিকভাবে আমাদের যতটুকু ক্যাপাসিটি এখন আছে সেটি দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি গার্জিয়ানদের শিশুদেরকে আরো সুন্দর রাখার জন্য, নিরাপদ রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য। এটা ঠিক যে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে দুর্যোগ সবসময় সুযোগ এনে দিতে পারে, এবং সেই জন্যই আমরা স্থায়ীভাবে এটা চিন্তা করছি যে এখন তো এটা দুর্যোগের সময় আমরা করছি, কেন আমরা স্থায়ীভাবেই সকল ক্লাসকে, বছরে যতগুলি ক্লাস হবে সকল ক্লাসকে আমরা কেন ডিজিটাল করে আমরা পোর্টালে রাখতে পারবো না? কেন আমরা অন্য ভাবে গার্জিয়ানদের কাছে, শিক্ষার্থীদের কাছে যেতে পারবো না? সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা করছি এবং আমার মনে হয় যে আমরা করতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার কথা থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে বারবার, যে আসলে শিক্ষকরা শিক্ষার পাশাপাশি কত রকমের কাজ করে, এবং শিক্ষক যে একজন স্টুডেন্টের জন্য কত ইম্পর্টেন্ট একজন ব্যক্তি। এই যে মানসিক সাপোর্টটা দেওয়া, তার ফ্যামিলির খোঁজ খবর নেওয়া, এটা কিন্তু ইভেন নর্মাল সময়ও শিক্ষকরা করছে। আর অনেক সময় আমরা তাদেরকে সেই স্বীকৃতি দিতে ভুলে যাই। সো আমার মনে হয় যে এই ক্রাইসিসের মাধ্যমে আমাদের ওই জিনিসটা, এই সচেতনতাটা আসা উচিত, যে আসলে আমাদের শিক্ষকরা কত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করে যায় খুব ব্যাকগ্রাউন্ডে। ইরাম আপা, আপনিও বলছেন যে ব্র্যাকেরও শিক্ষকরা ফোনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগে থাকছে। আমি দুটো জিনিস আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই। এক হচ্ছে যে এই যে আমাদের শিক্ষকরা এখন যে তারা স্কুলে যেতে পারছে না, এই ভার্চুয়াল মোডে স্টুডেন্টদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে, শিক্ষকদেরকে কিভাবে অনুপ্রেরণা দেওয়া যায়, কিভাবে তাদেরকে মোটিভেট করা যায় এই পরিস্থিতিতে। এবং 2 নম্বর, তারা যখন গার্জিয়ানদের সাথে কথাবার্তা বলছে, অভিভাবকদের সাথে, তখন তারা কি ধরনের রেসপন্স পাচ্ছে? কারণ খুব স্বাভাবিকভাবেই এখন অনেক ফ্যামিলি আছে যারা কিনা তাদের জাস্ট খাওয়া বেঁচে থাকা নিয়ে চিন্তায় তারা কনসার্নড আছে, যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি তারা এই পিরিয়ডটাকে সার্ভাইভ করবে, যেহেতু অনেকেরই আয়ের সোর্সটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে বাবা মার সাথে আসলে পড়াশোনা নিয়ে কথা বলে শিক্ষকরা কতখানি ফলন পাচ্ছে? ধন্যবাদ মাইমুনা। আমি প্রথম যে প্রশ্নটা করেছো সেটা হচ্ছে যে শিক্ষকদের কিভাবে এই সময় মোটিভেট করা যায় বা তাদের কিভাবে ইন্সপায়ার করা যায়। আসলে তার আগে যে কথাটা বলছিলে যে আমাদের শিক্ষকরা, ওনারা যে কত কিছু করেন, সেটা আসলে সেটা সত্যি যে এই যে এত চেষ্টা এবং এত আন্তরিকতা। আসলে আমি একটু মানে ওই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে একটু বলতে চাই যে
মানে বাংলাদেশে তো আমরা অনেক কিছুই দেখি। আমরা বাংলাদেশে কিন্তু দেখি যে যখন এই ধরনের একটা সময় চলে আসে, একটা প্যান্ডেমিক, সেখানে এইরকম একটা ক্রান্তিকালেও কিন্তু আমরা অনেকেই সবাই একসাথে সম্মিলিত হয়ে অনেক প্রচেষ্টা, আমাদের সবারই অনেক প্রচেষ্টা, এবং যে যেখানেই আছে, যে যেখানে অবস্থান করে, তারপরেও যে আমরা সবাই মিলেই চেষ্টা করি। আমরা যখন দেখি যে শিক্ষকরা ওনারাও কিন্তু ওনাদের দিক থেকেও আসলে ওনারা মনে করছেন যে ওনাদের মধ্যেও যে এই যে বিষয়টা, যে ওনারা তো আজকে স্বাভাবিক অবস্থায় ওনারা তো শিশুদের সাথে, ওনাদের শিক্ষার্থীদের সাথে স্কুলে থাকতেন, আজকে ওনারা নাই। তো ওনারাও কি করতে পারেন? আমরা দেখি যে একটা উপচে পড়া এক ধরনের ইচ্ছা, উপচে পড়া এক ধরনের সদিচ্ছা, যে আসলে এই সময়টা শিক্ষকরা কি করতে পারেন। ওনারাও একদম, যখন আমরা এই ধরনের আলাপ শুরু করেছি যে আমরা শিক্ষকদের মাধ্যমে আসলে শিক্ষার্থীদের কাছে চলে যাব, শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাব, যেটা একটু আগে যে রকিব ভাই যে কলার উনি জিজ্ঞেস করছিলেন, আমরা যখন শিক্ষকদের সাথে আলাপ করলাম, ওনারা মনে হলো এত খুশি এবং ওনারা এইভাবে এতই আন্তরিক, কারণ ওনারাও তো ওনারা তো খুবই ভালোভাবে ওনারা ফিল করছেন। ওনারা তো এটা ফিল করছেন, প্রতিনিয়তই ফিল করছেন যে ওনার যে স্বাভাবিকভাবে হলে ওনারই তো শিক্ষার্থীদের নিয়ে উনি এগুলা করতেন, এখন উনি পারছেন না। তো এই সময় ওনার শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওনার অনেক চিন্তা। তো যখন আমরা এই ধরনের আলাপ শুরু করেছি, আমরা পেয়েছি যে শিক্ষকরা মানে ওনাদের অনেক সদিচ্ছা এবং ওনারা এইটা করতে চায় এবং অনেক আন্তরিকতা। কিন্তু এখানে আমি একটু বলতে চাই যে আসলে শিক্ষকদের সাথে আমরা যেভাবে চিন্তা করছি, আমাদের ভাবনা, এবং আমরা যে এতদিন এই কয়েক সপ্তাহ ধরে আলাপ করে আমরা যেটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে শিক্ষকদের সাথে যখন আমরা আলাপ করি, শিক্ষক আমাদের জন্য অবশ্যই এক্ষেত্রে একটা মাধ্যম, কারণ উনি অনেক চিন্তা ভাবনা বা উনি তো করছেন যোগাযোগটা, উনি তো শিক্ষার্থীর বাবা মার সাথে, শিক্ষার্থীর সাথে উনি যোগাযোগ করছেন। কিন্তু এখানে আমরা যেভাবে আমরা ভেবেছি সেটা হচ্ছে যে উনি শিক্ষার্থীদের সাথে যখন উনি যোগাযোগ করছেন, শিক্ষার্থীর বাবা মার সাথে যোগাযোগ করছেন, তখন কিন্তু উনি বেশ কয়েকটা কথাই বলছেন। উনি একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর শেখার বিষয়ে উনি বলছেন, আলাপ আলোচনা করছেন, আরেকদিকে যেমন উনি শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার ব্যাপারটা উনি একটু চেষ্টা করছেন, যাচাই করার চেষ্টা করছেন, বলছেন। অন্যদিক থেকে কিন্তু শিক্ষার্থীর বাবা মা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তি, কাজে উনি কিন্তু শিক্ষার্থীর বাবা মার সাথেও কিন্তু ওনারা কেমন আছেন, ওনাদের ভালো লাগা না লাগার ব্যাপারগুলা বলছেন। এবং তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি কিবরিয়া ভাই যে কথাটা বললেন, কিছু প্রোটেকশন ইস্যুস আসে, যে এখন আসলে বাড়িতে কি ধরনের পরিবেশ আছে। আমরা কখনোই চাই না যে এই সময় এমন কিছু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা এই ধরনের কিছু ঘটুক। সেই জন্য কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকা ওখানে একটা মাধ্যম, ওনারা ওখানে কথা বলে এবং ওনারা ওখানে হয়তো বাড়িতে বাবা মার সাথে কথা বলে, বাবা মাকে যেমন বাবা মার সাথে একটা আন্তরিক ভাবে একটা আলাপ আলোচনা করা, ওনারা কেমন আছে সেটা জানা, শিক্ষার্থী কেমন আছে সেটা জানা, তার সাথে শেখার কিছু সেগুলাও যেমন থাকে। তার পাশাপাশি আসলে ওই যে শিক্ষার্থীর জন্য এবং বাবা মার জন্য ওই যে একটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট, যে না, কেউ তো আমাদের খবর নিচ্ছে, এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো এইটা আসলে সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র একটা ফোন কল না, একটা ফোন কলের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছুই আছে। আর তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিসও আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমার কলিগ শফিক ভাই সেদিন একটা কথা বলছিলেন, আমার কথাটা খুবই ভালো লেগেছে। বলছেন যে দেখেন, আমরা যখন একটা ফোন কল করি, আমার তো ওই পাশে একজন আছেন, এটা তো মনে রাখতে হবে, এটা তো একটা ডায়ালগ, এটা তো একটা কনভারসেশন। তো ওই পাশে আমি যখন ফোন করছি, আমার শিক্ষার্থী আছে, সে তার থেকে কিছু শুনছি, তার বাবা মা থেকে কিছু শুনছি। তো এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি যে এই ধরনের একটা কার্যক্রমের আসলে মূল্য অনেক। আর আরেকটা যে কথাটা উঠেছে যে আসলে আমরা কতজন শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে পারছি। বাংলাদেশের অনেকগুলোই জয় আছে, আমরা জানি বাংলাদেশে অনেক মাইলস্টোন আছে, এবং তার মধ্যে মনে হয় মোবাইল একটা। আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে প্রায় আমাদের বোধহয়
87 ভাগের কাছে এই ধরনের মোবাইল আছে। অবশ্যই আমরা যে 13 ভাগের কাছে নাই বা যে 15 ভাগের কাছে নাই তাদের নিয়ে আমরা চিন্তিত, এবং কিন্তু আমরা যদি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখি তাদের কাছে না হলেও তার পাশে কেউ আছে, তার কাছে হয়তো বা হবে। কাজে আমরা মনে করি এই যে ধরেন মোবাইলের মাধ্যমে যে যোগাযোগটা, এটার মূল্য অনেক। এবং আমি ওই যে রকিব ভাই যে বললেন, হ্যাঁ আমরা যেভাবে চিন্তা করেছি যে প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষিকা উনি প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করবেন, এবং এইভাবেই যোগাযোগের মাধ্যমে এক ধরনের একটা সম্পর্ক স্থাপন এবং সম্পর্ক ধরে রাখা। কারণ এই যে কিছুদিন পরে, কয়েক সপ্তাহ পরে যখন সেই আমাদের মোটামুটি নর্মাল একটা অবস্থা চলে আসবে, তখন তো আমাদের শিক্ষার্থী ফেরত আসবে। কিন্তু শিক্ষার্থী যে ফেরত আসবে এবং এই মাঝখানে যে কয়েকটা সপ্তাহ চলে গেল, সেই সময় তো তার সাথে একটা সম্পর্ক ধরে রাখতে হবে। তাকে তো এই ধরনের একটা টানের মধ্যে তার তো একটা এইভাবে একটা তো এইটা তো ধরে রাখতে হবে, এবং তার বাবা মার জন্য এবং তার জন্য এটা প্রয়োজন। তো আমরা মনে করি যে এই ধরনের আমরা যেটা বলছিলাম যে টেলিকমিউনিকেশন বা মোবাইলের মাধ্যমে সপ্তাহে যোগাযোগ, এই যোগাযোগের অনেক মূল্য আছে। আমি এটার পাশে মাইমুনা একটু যদি অনুমতি দাও, আমি একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমি আসলে জিজি স্যার যে কথাগুলো বলছিলেন এবং কিবরিয়া ভাই যে কথাগুলো উঠেছেন, আমি আসলে সেটার সাথে একদমই সুর মিলিয়ে বলতে চাই যে ধরনের আমরা পদক্ষেপের কথা শুনলাম, যে আমরা 1-2 মাসের বিস্কিট একসাথে দিতে পারি কিনা, এবং আমরা জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের ভাতার কথা বলেছেন, আসলে এগুলার তো অত্যন্ত জরুরি এবং এগুলা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ এগুলার মাধ্যমে আসলে আমরা মনে করতে পারি যে এই যে এক দুর্যোগ, এই যে এক বিপদের সময়, এই বিপদের সময় যখন অনেকেই তারা কোনো অর্থনৈতিক মানে কার্যক্রমের মধ্যে যেতে পারছে না, তখন তার বাড়িতে যে বিপর্যয়, তার বাড়িতে যে বিপদ, সেখানে এই ব্যবস্থাগুলো অবশ্যই সহায়ক হবে। তো এগুলো প্রশংসনীয়, এবং এইটার পাশাপাশিও আমরা আরো কিছু পদক্ষেপ গুলা গ্রহণ করি, যেমন আমরা করছি, আমরা সবাই চিন্তা করছি। এই যে কথাগুলা বলা হলো, যে সেটা মোবাইলই হোক বা সেটা ইন্টারনেটই হোক বা সেটা আমাদের টেলিভিশনই হোক, সেটা রেডিওই হোক, এই যে চিন্তা ভাবনাগুলো, আমার মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশে কিন্তু আমরা যেভাবে কাজগুলো করি, বাংলাদেশ কিন্তু একটা দিকে ইউনিক। বাংলাদেশ আসলে একটা দিকে ইউনিক, যে বাংলাদেশে আসলে দুইটা দিকে ইউনিক বলবো। একটা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা রাষ্ট্র এবং যে আমরা মানে নন স্টেট যারা, আমরা কিন্তু মানে সম্মিলিত ভাবে আমরা কিন্তু কোলাবোরেটিভ ভাবে অনেক কাজগুলো করি। এইটা আমাদের একটা ইউনিকনেস, এবং সেটাই আমরা কিন্তু দেখি। এবং আজকে জিজি স্যারের কথাও কিন্তু সেটা এসছে যে হ্যাঁ, ডিপি এবং সরকার অনেক কিছু চিন্তা করছে, কিন্তু এটার পাশাপাশি আমরা অন্যরা আছি। কাজে সম্মিলিত ভাবে সবারই প্রচেষ্টা আমরা কি করতে পারি, সেটা যেমন একটা ইউনিক দিক বাংলাদেশের আরেকটা ইউনিকও আছে, আমরা কিন্তু অনেক খাপ খাওয়াতে পারি। আমাদের এই যে দুর্যোগ, আমাদের তো দুর্যোগের মানে দুর্যোগ ব্যবস্থায় তো আমরা অনেক কিছুই পার হয়ে গেলাম, আমরা অনেক কিছুই পার করেছি। আমাদের বন্যা হয়, আমাদের মানে আমাদের দেশে বন্যা, আমরা কিছু কিছু এলাকা আছে প্রতি বছরই বন্যা হচ্ছে, আমাদের দেশে সাইক্লোন, আমরা তারপরেও আমাদের দেশে অনেক ধরনের যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, যে দুর্যোগ হয় আমরা সেগুলো মোকাবেলা করি। আমাদের দেশে মানুষ, আমাদের দেশে শিশু, আমাদের খাপ খাওয়ানোর এক ধরনের একটা ইউনিক স্ট্রিক আছে, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এটা আমাদের অবশ্যই এটাকে পুঁজি করেই আমরা সামনে খাপ খাওয়াবো। আপা খুব সুন্দর বলেছেন, আমরা খাপ খাওয়াতে পারি এবং সম্মিলিতভাবে আসলে আমরা এটাও করতে পারবো। আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে ফেসবুক লাইভ থেকে এবং আমাদের এই জুম অডিয়েন্স থেকে। প্রথমে আমি যাব এহসান হাবিব ভাইয়ের কাছে, উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইআর এর প্রফেসর। এহসান হাবিব ভাই, আপনি যদি থেকে থাকেন। আচ্ছা হাবিব ভাই, আচ্ছা এই যে এসছেন উনি। জি এহসান ভাই বলেন। আচ্ছা, একটু বোধহয় টেকনোলজি সমস্যা হচ্ছে। এহসান ভাই, আপনি যদি আপনার প্রশ্নটা টাইপ করে দেন তাহলে। এখন শোনা যাচ্ছে, বলেন।
আচ্ছা, আমরা এহসান ভাইয়ের কাছে আবার ফেরত যাব। ওনার কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখি টাইপ করে নেওয়া যায় কিনা। আমরা চলে যাই অতুলি আপার কাছে। ফেসবুক লাইভে অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে। অতুলি আপা, আপনি যদি একটু বলেন। ফেসবুক লাইভে একটা প্রশ্ন বারবারই আসছে, সেটা আমি চাই একটু রেসপন্ড করা হোক এই প্যানেল থেকে। সেটা হচ্ছে গিয়ে যে পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনের জন্য গভর্নমেন্ট স্কুলের টিচারদেরকে রেডি করার জন্য, প্রিপেয়ার করার জন্য আসলে কি করা হচ্ছে। সো আহসান হাবিব আমাদের যে ফেলো আছে 2019 কোহর্টের, ও এই কোয়েশ্চেনটা করেছে, এবং ইনশিরা আমাদের আরেকজন ফেলো আছে, ও এই কোয়েশ্চেনটা করেছে। সো পোস্ট কোভিড আমরা আমাদের টিচারদেরকে কেমন করে প্রিপেয়ার করছি। এই প্রশ্নটার জন্য আমরা ডিজি স্যার আপনার কাছে যাই, এবং এনাম ভাই আপনিও যদি অ্যাড করতে চান যে টিচারদের জন্য কি করা যেতে পারে। শোনা যায়? জি জি, শোনা যাচ্ছে, বল। আমরা সবসময় বলে এবং এটা মেনেও চলি, সেটা হলো যে শিশুর মা হলো তার প্রথম টিচার এবং টিচার হলো শিশুর দ্বিতীয় মা। শিশুদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের যে কি মায়া, কি সম্পর্ক, এটা চিরায়ত, শাশ্বত। এবং আমরা দেখি যে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তুমি স্কুলে কেন যাও, বলে যে আমি ওই স্যারকে দেখার জন্য, ওই ম্যাডামকে আমার খুব ভাল লাগে, ম্যাডাম কবিতা বলে, গান করে। এটা একটা অপূর্ব সম্পর্ক। এবং আমার সকল শিক্ষার্থী, আজকে একটা ফেসবুকে দেখলাম শিক্ষকরা দল বেঁধে ভাগ ভাগ হয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে খোঁজ নিচ্ছে। যারা গরিব, একটু গরিব বা একটু অসহায় অবস্থায় আছে, তাকে খাবার দিচ্ছে। এটা ফেসবুকে দেখলাম। সে যদি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, তার মানে কি, তার যে এটা কিন্তু ইমোশন। আমি ওই যে ইরমা আপা বলেছেন যে ইমোশন, আমরা সব কিছুর সাথে খাপ খাইতে পারি। আমাদের নেশন হলো রেজিলেন্স নেশন। সকল ক্ষেত্রে আমরা যদি, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রেস ব্রিফিং এ বলেছিলেন যে আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করে এই দেশকে স্বাধীন করেছি 9 মাসে। সবকিছু মিলে এই যে শিক্ষকদের বলে দিতে হয়নি, কিন্তু তারাই কিন্তু শুধু এই এক জায়গায় নাই, আরো অনেক জায়গায় আমরা ফেসবুকে দেখছি তারা যাদের অবস্থা খুব খারাপ, শিক্ষকরা নিজেরা দিচ্ছে, তারা ইউনোর কাছে যাচ্ছে। আপনি জানেন যে সরকার একটা চমৎকারই করেছে যে তাকে ফোন করবে, একটু লাইনে ডিস্টার্ব না। এখন হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। এবং মানে আপনি যদি এখন এই এই অনুষ্ঠানের পরেও যদি আপনি ডিসি কে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দেন যে এই নামের এই ফোন নাম্বার, সে খাবার দরকার তার, দেখবেন যে ডিসি 5 মিনিটের মধ্যে রেসপন্স করবে। তো সুতরাং সরকারের এই যে মেকানিজম গুলি রয়েছে, সেগুলির সাথেও কিন্তু আমার টিচাররা যুক্ত। যদিও সরাসরি তারা ক্লাসে আসতে পারছে না, স্কুলে আসতে পারছে না, কিন্তু তারা কিন্তু তাদের থেকে ডিটাচ না। শহরে হয়তো একটু থাকে, কারণ শহর যেহেতু অনেক লোকের বসবাস। গ্রামে কিন্তু প্রতিজন শিক্ষক, প্রতিটি শিক্ষার্থী, অভিভাবকের সাথে তাদের কিন্তু একটা ক্লোজ রিলেশন আছে। তা আমার মনে হয় এটা একটি দিক। আরেকটা হলো যে পোস্ট কোভিড-19 পরে আমরা শিক্ষকদের জন্য কি পদক্ষেপ নিব। অবশ্যই শিক্ষকদের এখানে তো এই এক্সপেরিয়েন্স গুলো শিক্ষকদের সাথে শেয়ার করার দরকার আছে। এবং এরকম পরিস্থিতিতে আমরা ভবিষ্যতে, আল্লাহ না করুক, যদি কোনো সিচুয়েশন, আমরা কিভাবে এটাকে আমরা ফেস করব আর কিভাবে আমরা নিজেদেরকে তৈরি করতে পারবো, সেই বিষয়েও নিশ্চয়ই শিক্ষকদের শেয়ার, তাদেরও যেন নলেজ আমরা নিব। আমাদের যে দেশীয় আন্তর্জাতিক যত জ্ঞান আছে সেগুলি আমরা শিক্ষকদের মাঝে দেওয়ার চেষ্টা করব। শিক্ষকদের তাদেরও তো, তারাও তো আতঙ্কের মধ্যে কিছুটা হলেও থাকে। তারাও যেন উৎফুল্লতার সাথে আমার স্কুলে আবার কাজ করতে পারে, সেই ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নিব। ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ ডিজি স্যার। এনাম ভাই, আপনি কি এখানে কিছু অ্যাড করতে চান? আমি প্রথমে বলতে চাই যে ওভারঅল এই সিচুয়েশনটাকে যদি আমরা প্রফিশিয়েন্টলি ডিল করতে চাই, আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এম্পাওয়ারিং টিচার। টিচারদেরকে এম্পাওয়ার করতে হবে এবং টিচারদেরকে মোটিভেটেড করতে হবে। এটা একটা বড় কাজ।
ডিজি স্যার যেহেতু আছে, আমি একটা সুযোগ নেই। স্যার আমরা এই যে জুম মিটিং করছি গত কয়েক মানে প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পর থেকে, আমরা দেখেছি আমাদের অনেকেই ছিল যারা টেকনোলজির কাজ যেত না, বাট অনেকেই প্রফিসিয়েন্ট হয়ে গিয়েছে। খুব অল্প সময় এটা আমাদেরকে ডেমনস্ট্রেট করে যে আমাদের নিড থেকে অনেক ইনোভেশন হয় এবং অনেক কিছুর সাথে আমরা অভিযোজন করতে পারি খুব সহজেই। এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের শিক্ষকদের সেই সক্ষমতা আছে, এবং আপনার নেতৃত্বকে আমরা দেখেছি যে আপনি পার্টিকুলারলি ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং ক্রেডিবলি সেটাকে ইউজ করার জন্য আপনার যে নেতৃত্ব ব্যানবেজে দেখেছি, সেটার উপর ভিত্তি করে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করতে চাই আমাদের শিক্ষকদেরকে এই ডিজিটাল টেকনোলজিটাকে কিভাবে ইউজ করা যায় সে বিষয়ে যদি একটু ব্যবহার করেন তাহলে খুব কাজে লাগবে। আমি দুটো এক্সপিরিয়েন্স বলতে চাই। জাস্ট টিভিতে যখন ক্লাস শুরু হলো, আমি ওই দিনই সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এমপিও প্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এমপিও বিহীন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এই ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে কথা বলেছি এবং এই ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে আমি কথা বলছি যে প্রোগ্রামটা তারা দেখেছে কিনা। আমি খুব অবাক হয়েছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের রেসপন্স হচ্ছে যে তারা মোবাইলে মেসেজ দিয়েছে অথবা কাছাকাছি কারো মোবাইল আছে এরকম জায়গায় মেসেজ দিয়ে বলেছে সম্ভব হলে টিভির প্রোগ্রামটা দেখতে। সো তাদের দিক থেকে একটা দায়বদ্ধতা তারা বোধ করেছে এবং সেটা করেছে, এবং আমি যতজনের সাথে কথা বলেছি প্রত্যেকেই প্রোগ্রামটা দেখেছে। এবং একজন টিচার বললেন যে এই প্রোগ্রামটা যদিও কনডেন্সড মাত্র 20 মিনিটের প্রোগ্রাম, কিন্তু আমি নিজে কখনো এইভাবে ক্লাস নেইনি এবং এটা আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে ভালো ক্লাস নেওয়া যায়। একজন শিক্ষার্থী বলছে যে আমার স্কুলে যখন ইংরেজি পড়াতে আসে শিক্ষক বাংলায় কথা বলেন, ইংরেজি বই থেকে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ সে চয়ন করেন এবং পুরোটা বাংলায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। আমি ইংরেজিতে খুব ভালো না, কিন্তু টিভিতে যে প্রোগ্রামটা হয়েছে একজন টিচার এসেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজিতে বলেছে এবং তার সবটাই আমি বুঝেছি। তো তাদের উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে যে আমরা তাদেরকে যদি প্রপার ওয়েতে ডেলিভার করতে পারি আমাদের অনেক পরিবর্তন সম্ভব। আমি প্রশ্নের দিকে তাকাচ্ছিলাম, অনেকেই বলছিলেন যে পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনে আমরা কি করব। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে গ্লোবাল গুড প্র্যাকটিসের কথা আমি শুরুতে বলেছিলাম, গ্লোবাল গুড প্র্যাকটিস বলছে যে কোনো অবস্থাতেই আমরা শিশুর উপর চাপ দিব না। সো সেটা করে আমরা কিভাবে আগাতে পারি এটা একটা বড় ভাবনার বিষয়। গ্লোবালি অনেক দেশেই এক্সামকে বলেছে যে এই মুহূর্তে কোনো এক্সাম না। সো আমাদেরকে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের যে বিষয়টা আছে এটাকে এবার খুব ভালো করে ভাবতে হবে এবং ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টের দিকে কিভাবে যেতে পারি সেটা চিন্তা করতে হবে। আমাদের যে কারিকুলাম আছে, আমি একটা সার্ভে করছিলাম, খুব আর্লি হয়ে যাবে এটা রেসপন্স করা, আমি এখনো মানে পক্ষে বিপক্ষে বলতে পারবো না খুব স্ট্রংলি, বাট যে আর্লি ইনসাইট গুলো পাচ্ছি সেখান থেকে আমি খুব স্ট্রংলি দেখতে পাচ্ছি যে একটা বড় অংশ বলছে যে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের চাপ দিতে না চাই তাহলে আমাদের কারিকুলামে কোর ইস্যুস গুলি কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি সেই বিষয়গুলোর দিকে আমরা একটু দৃষ্টি দেওয়া। এবং কেউ কেউ বলছে যে এক্সটেন্ডেড আওয়ার ক্লাস নেওয়া, কিন্তু একটা বড় অংশ বলছে যে এক্সটেন্ডেড আওয়ার ক্লাস নিলে তার লার্নিং এর ক্ষেত্রে খুব বেশি উপকার হবে না। সো শিশুর সহনশীলতার মধ্যে তার ক্যাপাবিলিটি বিবেচনা করে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের কারিকুলামটাকে রিভিজিট করা, সিলেবাসটাকে রিভিজিট করা এবং আমাদের অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসকে রিভিজিট করা। সো ওভারঅল এই সব জায়গাতেই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে গ্রাসরুটস লেভেলে টিচার হচ্ছে আমার ফ্রন্টলাইন ফোর্স, তাদেরকে এম্পাওয়ার করে তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করে এই কোভিড সিচুয়েশনে হয়তো একটা বড় ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইনিশিয়েটিভ চালানো যেতে পারে, সেটা করে আমরা কিভাবে আগাতে পারি। থ্যাংক ইউ। Thank you, Anam Bhai. Excellent points. How can we motivate teachers? How can we train them and support them? আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছি এবং করতে হয়েছে এই সিচুয়েশনে। সো সেখান থেকে আমরা আসলে দেখতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি কত অ্যাডাপ্টেবল আমরা সবাই, এবং আমাদের টিচারদের উপর সেই আস্থাটা আমাদের রাখতে হবে। কিবরিয়া ভাই, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল। আমরা একটু আগে বলেছি যে এখানে পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, ডেভেলপমেন্ট সেক্টর সবারই একসাথে কাজ করতে হবে। আপনার পার্সপেক্টিভ কি এখানে ধরেন আমাদের প্রাইভেট সেক্টর বা প্রাইভেট বিজনেসের কি ধরনের ভূমিকা থাকতে পারে আমাদের এই প্যান্ডেমিকের ইম্প্যাক্টটাকে লিমিট করতে অন এডুকেশন পার্টিকুলারলি, এবং স্পেসিফিকলি আমি যদি বলি যে সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপের জায়গাতে
কি ধরনের কাজ আসতে পারে, স্পেশালি আগামী 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে সোশ্যাল এন্টারপ্রেনিউরিয়াল কাজ যারা করতে চাচ্ছে তারা কি ধরনের প্রবলেমে ফোকাস করতে পারে, কি ধরনের সলিউশন তারা নিয়ে আসতে পারে? কিবরিয়া ভাই আপনি মিউটে আছেন। শুরুতে একটুখানি বলতে চাচ্ছি যে পোস্ট কোভিড-19 এর টিচারদের বিষয়ে আমি জাস্ট একটুখানি অ্যাড করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে পোস্ট কোভিড-19 সিচুয়েশনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা হবে সেটা হচ্ছে যে সেফটি, এবং সেই ক্ষেত্রে স্কুলগুলিকে সেফ করা, হাইজিন মেনটেন করা, এবং সেই ক্ষেত্রে প্রথম একটা সময় যাবে শুধুমাত্র সেটা এনশিওর করা এবং সেইটাকে একটা প্র্যাকটিসে নিয়ে যাওয়া, এবং দ্যাট উইল বি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক। এবং সেই জন্য টিচারদেরকে আমাদের উচিত হবে, আমরা যদি দেখি যে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে টিচারদেরকে সেভাবে ওরিয়েন্টেশনটা দিতে হবে, সো দ্যাট ইমিডিয়েটলি গো টু দ্য স্কুল তারা যেন এই বিষয়গুলি এনশিওর করতে পারে। এবং সেটা না হলে পরে কিন্তু বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়াটা হয়তো সেফ হবে না, এবং অনেক বাবা মারা হয়তো রিলাক্টেন্ট বিষয় আছে। ট্রেনিং এর বিষয়গুলিও আসছে যে যদি এটা ডিপেন্ডিং অন, যদি এটা দীর্ঘদিন কন্টিনিউ করে, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় টিচারদের যে ট্রেনিং এর যে ব্যাকলগ সেইটা নিয়ে আমাদের পারে, কারণ অলরেডি আমাদের যে ইন সার্ভিস ট্রেনিং, যেটা ডিপের ট্রেনিং আছে, ওখানে অলরেডি দেয়ার আর ব্যাকলগ, এবং আমি জানি ডিপির তরফ থেকে নেই সবাই মিলে ইভেন ডাবল ব্যাচ নিয়েও চিন্তা হচ্ছিল। সো এই মাথায় আনতে হবে along with all this initiative that we are taking. Next, মাইমুন আপনি যদি একটু রিপিট করেন কোশ্চেন। জি কিবরিয়া ভাই, what is the role that the private sector can play to help alleviate the challenges of COVID-19 on education? এখানে প্রাইভেট সেক্টর এবং এন্টারপ্রেনিউরশিপ এর কোনো রোল আপনি দেখেন কিনা? প্রাইভেট সেক্টরের রোল এইখানে আসলে এই মুহূর্তে ওরকম কনক্রিট কোনো কিছু আমার মাথায় আসছে না, তবে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে পোস্ট কোভিড যখন, মানে ওই কোভিড যখন শেষ হবে, আবার যখন স্কুলগুলি যখন আবার রিওপেন হবে, তখন বড় ধরনের একটা ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন দরকার হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্রাইভেট সেক্টর একটা বিশেষ রোল থাকবে। বিশেষ করে আমি যদি মিডিয়া সেক্টরকে দেখি, দে ক্যান প্লে এ বিগ রোল ইন টার্মস অফ ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন, আমরা যেটা বলি ব্যাক টু স্কুল ক্যাম্পেইন, কারণ এইটা খুবই প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে। এবং এখানে মিডিয়ার অ্যাজ এ প্রাইভেট সেক্টর পার্টি শুড প্লে বিগার রোল। আর স্কুলগুলিকে সাপোর্টের ক্ষেত্রে ইন টার্মস অফ সেফটি এন্ড হাইজিন, আমার মনে হয় এখানে প্রাইভেট সেক্টর একটা বড় রোল করতে পারে ফ্রম দেয়ার সিএসআর পার্সপেক্টিভ, সেখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করার একটা সুযোগ থাকবে প্রাইভেট সেক্টরদের। আপাতত এইটুকুই আমার মাথায় আসছে এই মুহূর্তে, আসলে এটা নিয়ে আমি আসলে অতটা চিন্তা এখনো করিনি। থ্যাংক ইউ। শিওর কিবরিয়া ভাই, থ্যাংক ইউ। মাইমুনা আপা, এই জায়গায় আমি একটু ইন করতে চাই। ওকে প্লিজ। সো আমি যখন প্রাইভেট সেক্টর বলি, আমাকে একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, এম আই টকিং অ্যাবাউট দ্য নন স্টেট অ্যাক্টরস আর কর্পোরেট সেক্টর। যদি কর্পোরেট সেক্টরের কথা বলি, তাহলে কর্পোরেটের সিএসআর একটা বড় জায়গা, সেখান থেকে প্রচুর সাপোর্ট দিতে পারে। এবং পার্টিকুলারলি আমার মনে আছে 2010-11 সালের দিকে একটা বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যে সেকেন্ডারি স্কুলগুলোতে প্রতিটা শিশুকে একটা ট্যাব দেওয়া। তো বাট সামহাউ সেটা শেষ মুহূর্তে হয়নি, সেখানে একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন সিএসআর থেকে আসার কথা ছিল। বাট দিস ইজ হাই টাইম এই ধরনের বিষয়গুলিকে, পার্টিকুলারলি বিল গেটস অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এবং আরো এ ধরনের পর্টিকাস সহ আরো যেসব ফাউন্ডেশন গুলো আছে, এই ফাউন্ডেশন গুলি বিবেচনা করতে পারে এই জায়গায়, পার্টিকুলারলি ফোকাসড অন অ্যাডভার্সিটি, তারা কি করতে পারে। এটা একটা বিষয়। আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর এর জন্য একটা পলিসি আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর পলিসি থেকে আমাদের ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলোকে চিন্তা করতে পারে যে তারা কিভাবে এডুকেশনে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে একটা বড় আনহেলদি বিষয় ঘটে গেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যখন বিদ্যালয়গুলি বন্ধ বা ইউনিভার্সিটি বন্ধ, সে সময় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো
আপনার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে ক্লাস নেওয়া এবং সেই ক্লাসের জন্য ফুল সেশন ফি নেওয়া। সো তার মানে হচ্ছে কমার্শিয়ালাইজেশনের একটা ঝুঁকি আছে, সেই কমার্শিয়ালাইজেশনের ঝুঁকিটাকে কিভাবে মিটিগেট করা যায়, এই জায়গায় গভর্নমেন্টের একটা রোল আছে। নন স্টেট অ্যাক্টর হিসেবে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের একটা বড় ভূমিকা আছে টু মোবিলাইজ দ্য কমিউনিটি। কারণ কি বিএফআই যেটা বলছিলেন যে ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রাম রান করতে গেলে কমিউনিটির একটা বিরাট এনগেজমেন্টের দরকার আছে। সেই কমিউনিটি এনগেজমেন্টের জায়গায় সিএসওস ক্যান প্লে বিগ রোল, এবং একই সাথে একটা ওয়াচডগ রোল। কারণ কোভিড-19 সিচুয়েশন শেষ হলে আমার কাছে যেটা মনে হয় খুব বড় ধরনের কয়েকটা বিষয় দাঁড়াবে, সেটা হচ্ছে আপনার আউট অফ স্কুল চিলড্রেন বেড়ে যাবে, অ্যাবসেন্টিজম বেড়ে যাবে, চাইল্ড লেবার বেড়ে যাবে, আর্লি ম্যারেজ বেড়ে যাবে, এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যে জিনিসটা হতে পারে যে আউট অফ স্কুল চিলড্রেন বেড়ে যায়, সেটার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য রাস্তায় উত্তক্ত হওয়ার ঝুঁকিটা অনেক বেড়ে যাবে। সো মেয়েদের সেফটি ইস্যুস গুলো, এইগুলোকে ঘিরে অনেকগুলো কাজ সিভিল সোসাইটি করতে পারে। এবং আমি একই সাথে বলবো যে গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানটাকে একটু রিভিজিট করতে হবে। পার্টিকুলারলি এই ধরনের সিচুয়েশনের পর গভর্নমেন্ট তো চাইবে যে একটু এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসিতে যেতে এবং রাষ্ট্রের খরচ বাড়াতে, আপনার জব ক্রিয়েট করার জন্য। সো জব ক্রিয়েট করার জন্য এটা যদি অনেক বেশি খরচ করতে যায়, তাহলে এডুকেশন খুব স্বাভাবিকভাবে ডিপ্রাইভড হবে। এবং আমরা এডুকেশনে যেটা বলছিলাম যে পার্টিকুলারলি স্কুল মিলকে কেন্দ্র করে দুটো সিএসআর গভর্নমেন্ট যদি করে, একটা থ্রু মিনিস্ট্রি অফ ফুড খাবারের বিষয়টা, আর খাবারের অন্যান্য ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা মিনিস্ট্রি অফ প্রাইমারি অ্যান্ড মাস এডুকেশনের চিন্তা করে যদি দুটো গভর্নমেন্টের সোশ্যাল সেফটি নেট স্ট্র্যাটেজি চিন্তা করে। সো ওভারঅল আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেট স্ট্র্যাটেজি যেটা আছে সেটাকে একটু রিভিজিট করতে হবে, এবং সেখানে এডুকেশনের ডিসেন্ট শেয়ারটাকে একটু চিন্তা করতে হবে। এডুকেশনের এটা কিন্তু এক্সপেন্ডিচার না, দিস ইজ ইনভেস্টমেন্ট ফর দ্য ফিউচার। সো এটাকে যদি ইনভেস্টমেন্ট ফর দ্য ফিউচার হিসেবে দেখি, ইট উইল গেট হায়ার প্রায়োরিটি। থ্যাংক ইউ। আমি একটুখানি অ্যাড করি এনাম ভাইয়ের সাথে, জাস্ট কুইকলি যদি। জি জি, সংক্ষেপে সেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা প্রাইভেট সেক্টর আন্ডার যেটা সিভিল সোসাইটির রোল যেটা বলা হচ্ছে বা এনজিও রোল যদি আমি দেখি, এখানে একটা বেশ বড় রোল আছে গভর্নমেন্টের সাথে। এবং উই হ্যাভ এ গুড এক্সাম্পল ইন বাংলাদেশ, ডিও এনজিও কোলাবোরেশন বা পার্টনারশিপ। এখানে একটা বড় ধরনের একটা সুযোগ আসবে ক্যাচ আপ এডুকেশনের, এবং ক্যাচ আপ এডুকেশন দিয়ে বাচ্চাদেরকে মেইন স্ট্রিম এডুকেশন আবার ব্যাক করানো, সেক্ষেত্রে এনজিওদের একটা বড় রোল থাকবে, এবং আমি শিওর গভর্নমেন্ট উইল কনসিডার দ্যাট। তারপর এখানে এক্সিলারেটেড লার্নিং এর কিছু বিষয় থাকবে, সো দ্যাট যারা মেইন স্ট্রিমে যেতে পারবে না তাদেরকে কিভাবে আবার এডুকেশনটা দেওয়া যায়, যেগুলো অলরেডি আমাদের ইন প্র্যাকটিস আছে, বাট এগুলিকে হয়তো আরো ওয়াইডার স্কেলে, আরো ন্যাশনাল স্কেলে নিতে হবে, বিকজ দ্য ড্রপ আউট মে ইনক্রিজ, দ্য আউট অফ নাম্বার চিলড্রেন মে ইনক্রিজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ কিবরিয়া ভাই। আসলে অনেক প্রশ্ন আসছে এবং আমাদের সময় প্রায় শেষ, আরো অনেকক্ষণ কথা বলা যেত। আমরা একটু শাকিল ভাইয়ের কাছে যাব। শাকিল ভাই মানে একাডেমি থেকে একটা খুব দারুণ প্রশ্ন করেছে। শাকিল ভাই, when you're ready. Okay, thank you. Yeah, আমার প্রশ্নটা where did it go? Right, so okay, yes, আমার প্রশ্ন ছিল যে essentially like যে এখন আমাদের ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও যদি হয় যে এটা অনেক মাস ধরে চলবে, হ্যাঁ, এখন তো বলা যায় না যে 1 মাস হতে পারে, 2 মাস হতে পারে, 6 মাস হতে পারে, 10 মাসও হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে মানে গভর্নমেন্ট বা ইভেন ডেভেলপমেন্ট সেক্টর কি চিন্তা করছে এটাকে মোকাবেলা করার জন্য? নতুন কোনো সিস্টেম টেকনোলজি কি আমাদের শুরু করতে হবে না কিনা, এবং এই ভাইরাস যদি শেষ হয়ে যায়, তো ওই ক্ষেত্রে যে নতুন জিনিসগুলো যে আমরা তৈরি করেছি, এই নতুন জিনিসগুলো কি আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো কিনা, মানে এই নতুন, নাকি আমরা যেভাবে আগে ছিল ওই একই সিস্টেমে চলে যাব, নাকি এখান থেকে আমরা নতুন জিনিস কিছু আমরা আনতে পারবো সিস্টেমের মধ্যে? থ্যাংক ইউ শাকিল। আমি যদি একটু যোগ করি এই প্রশ্নটার সাথে, যে আমরা এই ডিসরাপশনের সময় আমাদের অনেক রকমের লার্নিং হচ্ছে, অনেক রকমের এক্সপেরিমেন্টেশন হচ্ছে। সো পোস্ট কোভিড আমরা কি আমাদের পুরানো নর্মালে ফেরত যাব, নাকি একটা নতুন নর্মাল তৈরি করব একসাথে, এবং সেই নতুন নর্মালটা কি হতে পারে? আমরা আসলে কি ধরনের ইনোভেশন আমরা ইভেন কোভিড এর পরেও আমরা রেখে দিতে পারি, লার্নিং গুলো রেখে দিতে পারি? আমি প্রত্যেকের কাছেই যাব। আপনারা যদি এই প্রশ্নের সাথে আপনাদের কোনো কনক্লুডিং কমেন্ট বা রিমার্ক দিতে চান, এই রাউন্ডটা দিয়ে আমরা শেষ করব। আমি শুরু করি ডিজি স্যারকে দিয়ে। স্যার, আপনি যদি একটু শেয়ার করেন আপনার ক্লোজিং কমেন্টস।
প্রথম তিনটা বিষয়ে কথা বলবো। একটা হলো যে কোভিড-19 শেষ হলে কি করব, এটা আমরা একটা প্ল্যান করব যে স্কুল খোলা হওয়ার আগে থেকেই স্কুলকে প্রিপেয়ার করতে হবে, এটাকে ক্লিন করতে হবে, এটাকে নিরাপদ করতে হবে। এটা একটা জায়গা, টিচারদের সেভাবে আমরা তৈরি করে তারপরে স্কুল খোলার দিন শিশুরা আসবে, তাদেরকেও সেভাবে আমরা করব। স্কুলে আমরা কিছু কিছু জায়গায় আমরা কাজ করতে চাই, যেটা আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে এসছে। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে, যেমন আমরা যদি একটু ওজন মাপি, তার হাইটটা দেখি, তাহলে কিন্তু ইজিলি তার স্বাস্থ্যের অবস্থাটা জানা যায়। এই কাজগুলি আমরা এতদিন ওইভাবে হয়তো আমরা করি নাই, এখন আমরা চিন্তা করে এই কাজগুলি আমরা ওখানে করতে চাই। যারা প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের যে বিষয়গুলি এসছে, অলওয়েজ এটা থাকবে, এবং আমরা মনে করি যে আমাদের আরো ভবিষ্যতে এটা আরো জোরদার হবে সকল ক্ষেত্রে। কারণ যেখানে আমার একজন শিশু আছে, সে কি প্রাইভেটে আছে না পাবলিকে আছে, এটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না। আমার ইম্পর্টেন্ট হলো সে আমার শিশু, আমার দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সে। সুতরাং তাকে আমাকে ওইভাবেই দেখতে হবে, এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের যে বিষয়গুলি আছে, ইভেন যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে যে আমাদের সম্পর্কগুলি আছে, সেগুলি আরো আমার মনে হয় যে আরো জোরদার হবে। লাস্ট কোশ্চেন যেটি, সেটা হলো যে এখন যে কাজগুলি আমরা করছি, এগুলির স্থায়িত্ব কিভাবে হবে। অবশ্যই এখানে আমাদের যে ভালো দিকগুলি আছে, আমি তো প্ল্যান করেছি যে প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা যত ক্লাস আমরা করব, সকল ক্লাসের ডিজিটাল কন্টেন্ট করে আমরা একটা ওয়েব পোর্টালে রাখবো। এটা আমরা এই যে এখন টেলিভিশনে দিচ্ছি, ফিউচারে হয়তো টেলিভিশনে দিব। কোন শিশু যদি একটা ক্লাস মিস করে, সে ওখানে দেখতে পারে। এই যে আমরা শুনেছি, আজকে জেনেছি যে অনেক শিশুরাই বলছে যে ওই টিচার তার টিচারের চাইতে ভালো। এবং আমরা কিন্তু নির্দেশনা দিয়েছি, সকল শিক্ষক কিন্তু আমার এই ক্লাস দেখে। সুতরাং আমার শিক্ষকও কিন্তু এখান থেকে শিখতে পারছে অনেক কিছু। সুতরাং সবকিছু মিলে আমাদের যত এখন যে কার্যক্রমগুলি নিচ্ছি, যেগুলি আমাদের ভালো স্বাস্থ্যের জন্য, স্বস্তির জন্য, মনস্তাত্ত্বিকের জন্য, ফিউচারে বড় হয়ে মন বড় করে গড়ে তোলার জন্য, সব কাজেরই ধারাবাহিকতা থাকবে এবং আরো জোরদার হবে। আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ স্যার। এনাম ভাই, আপনার কাছে একটু যাই, আপনার ক্লোজিং কমেন্টস। আমার ক্লোজিং কমেন্টসটা হচ্ছে যে কোভিড-19 আমাদের অনেক অনেক কষ্ট দিয়েছে এবং আমাদের জন্য অনেক অপরচুনিটিও তৈরি করেছে। সো কষ্টটা কষ্টেই থাকুক, অপরচুনিটিটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটাকে নিয়ে আমরা ভাবি। সেক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি A2I এর যে ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়েছে, সেই ইনিশিয়েটিভটাকে আরো সামনের দিকে আগে নিয়ে যেতে হবে এবং সেটা আমাদেরকে সামনে আগাতে হেল্প করবে। আমাদের কারিকুলাম এবং টিচিং লার্নিং প্রসেস নিয়ে ভাবতে হবে, আমাদের অ্যাসেসমেন্ট রিফর্ম করতে হবে, এবং ফাইনালি যে কথাটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা GUNCU কোলাবোরেশনের মাধ্যমে একসময় আউট অফ স্কুল চিলড্রেন অনেক কমিয়ে ফেলেছি। সেই জায়গাটাকে আবারও একটু স্ট্রেংথেন করতে হবে এই ঝুঁকিটা থেকে বাঁচার জন্য, এবং আমরা মিডল ইনকাম কান্ট্রি হব বলে ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা বাংলাদেশ থেকে সরে যাচ্ছিল আফ্রিকার দিকে। এটা আমাদেরকে স্মরণ করায় যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স উইল রিথিঙ্ক যে তাদের টিএস সাপোর্ট অথবা এক্সটেন্ডেড ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট উইল বি রিকোয়ার্ড ফর কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ। গ্রেট। সো সেই পয়েন্টে আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের কাছে যাই। কিবরিয়া ভাই, আপনি যদি শেয়ার করেন যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের রোল এবং আমাদের নিউ নরমাল কি হতে পারে, আপনার ক্লোজিং রিমার্কস। নিউ নরমালের ক্ষেত্রে যেটা অলরেডি ELCG মিটিং এ যেটা আমাদের মাননীয় মাপনের সেক্রেটারি স্যার বলেছেন, যে এই যে কাজগুলি হচ্ছে, এই যে রেকর্ডেড ক্লাস টেলিকাস্ট হচ্ছে, 4টা প্ল্যাটফর্মের জন্য 4টা ওয়ার্কিং গ্রুপ করা হয়েছে এবং 4টা ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে আন্ডার ইন সাপোর্ট অফ A2I। এই বিষয়গুলি উনি যেটা বলেছেন যে এগুলি দিস ইজ নট অনলি ফর COVID-19, ইট উইল কন্টিনিউ in the when the C19 is closed. So এইটার কন্টিনিউশনের ব্যাপারে we can see there's a strong commitment. I hope that commitment will continue and it will be implemented in near future. And A2I এর কাছ থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি এবং যেটা ওনারা বলছেন যে সমস্ত ডিজিটাল কন্টেন্ট যা তো আছে, যত পার্টনার সারা বাংলাদেশে, যত অর্গানাইজেশনের যা কিছু আছে, সবকিছু কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং সেটাকে কিন্তু রিসোর্স হাব হিসাবে, এডুকেশন টেক হাব হিসেবে ইউজ করা হবে, সো দ্যাট এইটার যেন কন্টিনিউশনটা হয় এবং এই
এই যে টেকনোলজি ইনোভেশন গুলি যেন নর্মাল সময় এগুলি যেন কাজে লাগানো যায়, এবং যখনই বিশেষ এই ধরনের আবার কোনো ক্রাইসিস বা সিচুয়েশন তৈরি হবে, সেটা বন্যা হোক বা যে কোনো কিছু হোক, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ অল দোজ থিংস। সো আই উইশ এইটা নিউ নর্মালের ক্ষেত্রে দিস থিংস উইল অ্যাড আ লট অফ ভ্যালু ইনটু দ্যাট। আর আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আমরা জানি যে প্রত্যেকটা মপমে এবং এমওই দুইটা মিনিস্ট্রি তারা দে আর প্রিপেয়ারিং এ ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান টু রেসপন্ড কোভিড-19, এবং সেটা ইমিডিয়েট রেসপন্স হিসেবে তারা অলরেডি অনেক কিছু করছেন, বাট মিড টার্ম এবং লং টার্মের জন্য দে আর প্রিপেয়ারিং এ ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান, এবং সেই প্ল্যানটা শীঘ্রই সমস্ত স্টেক হোল্ডারের সাথে কনসালটেশন হবে। এবং আমরা মিনিস্ট্রির সচিব মহোদয়দের কাছ থেকে যেটা জানছি যে ওনারা এক্সপেক্ট করছেন যে প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডার, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স এবং যারা সবাই আছে, সবাই ওই প্ল্যান এক্সিকিউশনে আমরা সহায়তা করব। সো লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট, সো দ্যাট প্ল্যান ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড। আর জাস্ট টু গিভ অ্যান আপডেট, যে আমাদের একটা ভালো নিউজ হলো যে জিপি অ্যাক্সিলারেটেড ফান্ড, গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন, ইটস এ গ্লোবাল ফান্ডিং, যেখানে ইউকে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কন্ট্রিবিউটর, সেটার ওরা বাংলাদেশের জন্য 20 মিলিয়ন একটা উইন্ডো ওপেন করেছে, যেটাতে বাংলাদেশকে অ্যাপ্লাই করতে হবে টু গেট দ্যাট ফান্ড ফর কোভিড রেসপন্স। সো মপমে ইজ অলরেডি প্রিপেয়ারিং এ প্রপোজাল, এবং দে উইল বি কনসাল্টিং অল স্টেক হোল্ডার্স বিফোর দে সাবমিট ইট টু দ্য জিপি বোর্ড। সো এইটা একটা ফান্ডিং আমাদের জন্য, ইটস এ ভেরি গুড থিং। এর পাশাপাশি আমি শিওর অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা আমরা যারা আছি সবাই আমরা গভর্নমেন্টের সাথে একসাথে কাজ করবো, along with the CSOs and NGOs, so that we can execute the government plans and face COVID-19. So with that expectation and hope, I thank you all again for giving me the opportunity. Thank you, Kibriya bhai. Great news. ইরাম আপা, আপনার কাছে আসি। ধন্যবাদ মাইমুনা। আমার মনে হয় যে আসলে আমরা যেটা বুঝি এখন, যে সামনে যে নিউ নর্মালের কথা বলছো, নিউ নর্মালে আসলে সেখানে বাচ্চার শেখা এবং লার্নিং এর পাশাপাশি তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। আমার মনে হচ্ছে যে নিউ নর্মালে আমরা সেই জন্য লার্নিং এর পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোও দেখবো, এবং দুটাই ইকুয়াল ফোকাস পাবে, সেটা একটা। আমি তার পাশে একটু বলতে চাই যে আমরা যে টেলিকমিউনিকেশনের গুলা যে চিন্তা ভাবনা কার্যক্রমগুলো করছি সেগুলা চালিয়ে যাব, কারণ আমরা সেগুলো চালিয়ে যাব, কারণ সেগুলো নিশ্চয়ই আমাদের যে টিচারের সাথে যোগাযোগ, টিচারের মাধ্যমে বাবা মা শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ, সেগুলা নিশ্চয়ই একটা খুব ভালো দিক আছে। এই যে যোগাযোগটা, সেটা নিশ্চয়ই একটা খুব ভালো দিক আছে, কারণ এটা টিচারের জন্য এম্পাওয়ারিং, এটা শিক্ষার্থীর জন্য এম্পাওয়ারিং, বাবা মার জন্য এম্পাওয়ারিং। তো এগুলো আমার মনে হয় নিউ নর্মালে আমাদের এই যে একটা এম্পাওয়ারিং একটা চ্যানেল হয়েছে, একটা এম্পাওয়ারিং পাথওয়ে হয়েছে, যেটা আমরা যোগাযোগ করছি, সেটা থাকবে। আমি শুধু 3টা পয়েন্ট বলে শেষ করতে চাই। একটা হচ্ছে কোভিড-19 এর মাধ্যমে আমাদের এক ধরনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হচ্ছে, এবং যে যেখানেই আছি আমাদের একটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হচ্ছে। টেকনিক্যাল টেকনোলজি আমরা অনেক নতুন থিমসে কাজ করছি, তো একটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর একটা থিম আছে। আরেকটা থিম হচ্ছে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করছি, আমরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আমরা এক জায়গায় একসাথে কাজ করছি। তো এই যে সম্মিলিতভাবে কাজ করছি, সেটার একটা অবশ্যই খুব ভালো দিক আছে। আমরা আগেও দেখেছি, এখনো আমরা আবার সম্মিলিত কাজ করতে সবাই এগিয়ে এসেছি। কাজেই আমরা যখনই এখন এরপর থেকে নিউ নর্মাল হচ্ছে, যে কোনো এমার্জেন্সির জন্য আমরা প্রস্তুত, আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করব এবং আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ড হয়ে যাবে। কাজে আমরা বাংলাদেশের পর থেকে যে কোনো এমার্জেন্সির জন্য আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সবসময় প্রস্তুত থাকবো। ইরাম আপা, that is the perfect note to end on. আপনাকে, কিবরিয়া ভাই, এনাম ভাই, ডিজি স্যার, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা অনেক কিছু শিখতে পারলাম, এবং আমরা জানি যে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই ক্রাইসিসটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য এখনো আর্লি স্টেজে আছি। সো আশা করি পরবর্তীতেও আমরা হয়তো এই ধরনের আরো কিছু আলোচনা করতে পারি, যে প্রোগ্রেসটা কি হচ্ছে, আমরা নতুন কি শিখছি, আরো কিভাবে আগায় যাওয়া যায়। আমাদের এই কনভারসেশনে যোগ দিয়েছে প্রায় 200 জন মানুষ এখানে জুমে এবং ফেসবুক লাইভে। অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারিনি সময়ের কারণে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে ফেসবুকে আপনাদের সবার সাথে এঙ্গেজ করতে। সো আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা চেষ্টা করব এই প্রশ্ন সবগুলোতেই অনলাইন ভার্চুয়ালি টু কন্টিনিউ দ্য কনভারসেশন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে এখানেই আমরা থামি। তোমাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ রামাপা। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ মাইমুনা, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ নাম ভাই। সবাই ভালো থেকেন, সুস্থ থেকেন। জি, থ্যাংক ইউ দেখা ডিজি হবে। স্যার।
জি, আসসালামু আলাইকুম।